Can you hear me? Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Okay, could you please confirm me, did we complete chapter or the slide 5, which was about the non-linear relationship? Yes, sir. Yeah, okay, We did thank it. you. So today we'll talk about the model validation and policy analysis that we did last couple of classes using, I think, software, Stella software. Yeah. In this chapter, we will talk about the concept of model validation. What is the difference between validation and verification? Whether verification suffices the requirement of validation or not. Then, in order to validate, what are the rules we need to follow, and what are the various validation techniques in each and every stage of simulation development, conception of simulation to final implementation of the simulation. Each and every area, we need to validate all activities. So what do you mean by model validation? So we understand a model means a particular variable is influenced by positively or negatively, or in other words, a particular variable has its cause and effect on other variables, may have across the variable list, or maybe direct or indirect effect, cause and effect relationship. So using that direct or indirect causal relationship that we have demonstrated using the stock and flow diagram, and before that causal loop diagram, either this diagram and the result thereof using a particular software is worthwhile to be executed in the practical field. That is called validation. One types of certification. Okay. So things are good. Say for example, ISO certified standard 19,000. Okay. So 9,000. So standard 9,000 certification কি নিয়ে দেয় তারা? Anyone? যখন বলা থাকে ISO 9,000 certified. So what do you mean? Hello. তোমরা কি টিকিএম কোর্স করো নাই? Do you hear me? জি স্যার। স্যার 9,000 আন্ডার স্যার অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ডস তো আছিল। বাট 9,000 তো অনেকগুলো, আমি 9,000 জিজ্ঞাসা করেছি। সো 9,000 ইট ডিলস উইথ কোয়ালিটি, তাই না? কোয়ালিটি, দ্যাট মিন অলরাইট স্যার। the quality about definition, so we are not going over there. So if a particular product from a company, it is certified by the third party, for example SGS here in Bangladesh, okay, or government one, BSTI, if they do validate, that means certification, the product or services, okay, is considered to be qualityful. So likewise, when you validate the model, validation usually will be given by the simulators. Okay, it is not a third party, rather a simulator. He has to validate. So when he or she will develop the model and will see whether this particular developed model is a real representation of the reality,
whether it is useful or not. Do ha does this particular developed model contain some loopholes? If yes, what is over there? Okay. So if you identify the problem, then you can go for further improvement and so on. So once this types of certification is given, it is now ready, set, go, ready to go, ready to be used in the practical field that is called model is validated. So, in other words, it is the process of building confidence in the mind of the user who will be using these types of model you have developed. In the what type of confidence? Confidence is yes, this is trustworthy, and if we use this, our objective will be achieved. So, building confidence in practical field and a flawless in the implementation to achieve the objective. That types of process is known as validation. So as I told, there are two concepts. One is verification and that is validation. Okay. So verification and validation of computer simulation model is conducted during the development of simulation model. Okay. If the model is over and it is in the market and you find some recalls, some problems, you sold some simulation model, your customers, they used it and one day they found something, some problem is over there. So you will get a call. So before getting this call, before the product is released in the market, you have to confirm, the process. Okay. As I said earlier. So verification and validation is an interactive process that takes place throughout the, model development. So as I said, model validation is a process of ensuring that in the range of its intended application, the model demonstrates satisfying accuracy, which is consistent with the adapted research purpose objectives. Okay. Verification, on the other hand, a process of ensuring that the model transformation from one form to another form has been satisfactorily and accurately. Yeah, the sentence is not correct. Finished. Has been satisfactorily and accurately performed. Okay. Model transformation from one form to another form has been satisfactorily and accurate. Yeah, it can be. No problem. So, concept এখানে দেখো, you have to understand transformation of a model. How do we transform? Why did you say transformation of a model is satisfactory and accurate? Once you transform or once you conceive the model, usually the modular, where any person, where do they conceive their model first? Where do they conceive their model? Hello? স্যার ল্যাবরেটরি। Yeah, try. Quick. But you want multiple, multiple responses from variety of from various students, not only one all the time. So tell me what you are thinking about. My question was the modular for the first time, where did they do conceive the model? Hello? Are you trying? Are you speaking?
This is the problem with you in online class. Okay, that's why I don't like online class. তুমি কি শুনতেছো না টেকনিক্যাল প্রবলেম? শোনা যাচ্ছে। তো শোনা যাচ্ছে, কথা বলো না কেন? বলে স্যার জানি না। তাহলে তো আমার সময় নষ্ট হয় না, আমরা সামনের দিকে যাব। আর ক্লাস ইন্টারাকশন না থাকলে ক্লাস কি ভালো লাগে? ওকে, মডেল যেটা বললাম ট্রান্সফরমেশন আর কনসিভ করে প্রথম একজন মডিউলার, তখন আইদার নিজের আইডিয়া অর সাম borrowed or given idea by people. Okay, so they do conceive in the brain, in their head. First they think, they're in the thought process. যে আমরা তো এখনো আই থিঙ্ক এর ভিতরে আছি না, আই থিঙ্ক দিয়ে যা আমরা করতেছি সিস্টেম ডিনামিক্স এর ভিতরে আছে। সো ইন দ্য থট প্রসেস দে ডু থিঙ্ক whether it is individual XYZ or they think, but they cannot develop the models. They talk to the advisor, they talk to the simulator who is expert in this field. Okay, if you are working in suppose marketing department, maybe you do have a model how you can beat the even high level, highly authenticated, trusted brand. Okay. So how you can beat them, make them out from the market, drive them out from the market? How? So you do have an idea, but you cannot implement, or you don't understand how to structure this idea. So you do share with your boss, with your subordinate. There is a meeting, brainstorming session, but ultimately it is conceived in human brain. Okay, so the first step of conception of a model idea is in the human brain, whether it is the simulator himself or by other people. So ultimately, it has to be transferred to the simulator. Okay, simulator he himself develops, or simulator is getting the information from other stakeholders. So collecting these types of information or from his own, he conceived the model, structured the model, refined the model. One, he is satisfied with the variables. What variable might influence what? What is the causal relationship? What might be the causal loop diagram? সে আঁকতে আরম্ভ করে, এগুলা ড্র করতে আরম্ভ করে। সো সে যদি মনে করে না আমার থিঙ্কিং প্যাটার্ন, থিঙ্কিং ইজ ওকে, দেন হি উইল নাও transform this model from his head brain to a computer software. ওকে, তাহলে আমরা এবার তখন ঠিক করেছি, এবার এটা আমরা সিস্টেমের ভিতরে ঢুকালাম, লাইক স্টেলা, বেনসিম, আই থিঙ্ক। ওকে, so many softwares are available there, so we can transfer this idea ওই যেমন by collecting some information that we need. হুম, তাহলে আমরা বুঝলাম এই যে ওয়ান টাইপস অফ ট্রান্সফরমেশন, এই ট্রান্সফরমেশন নামই হলো, এটা ঠিক মতো ট্রান্সফর্ম হলো কি না, এই স্টেপের নামই হলো ভেরিফিকেশন। সো কম্পিউটার ট্রান্সফর্ম করলাম, হলো ঠিক মতো, আমাদের কনসেপ্ট যা আসলে কম্পিউটার সেটা নিয়ে নিচ্ছে। এবার কম্পিউটার, if you develop a game plan in a computer, it works in the computer but doesn't work in the real life, you can transform it. So again, another transformation is from your computer to a real life. Okay, another transformation. So all this transformation, whether they are satisfactorily done, whether they are accurate, the way I thought out, accurately reflected by the software, the way I design the software accurately reflects what is going on in the practical life. That is known as a verification. Done? কোনো প্রবলেম আছে কনসেপ্টে? No, sir. ওকে, সো এখানে এখানে অনেক ডিফারেন্স গুলো দেওয়া আছে বিভিন্ন অথরের। হ্যাঁ, through literature review we can identify some differences between validation and verification. Okay, so which one come first? Verification come first or validation come first?
Verification. Verification comes first, yeah. Now, somebody might disagree, verification comes first. It depends on. আমরা I think সফটওয়্যারে যখন মডেল ডেভেলপ করেছি ইন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড ডিড ইউ সি দ্যার ইজ ওয়ান আমরা তিনটা লেফট হ্যান্ড সাইড বাটনের ভিতরে তিনটা আমাদের আছে আমরা সেখানে এই যে এটাকে কি বলে ইন্টারাকশনস একবার উপরে ছিল আমি ভুলে গেছি মনে হয় কোনো ক্লিকও হয় নাই সেখানে দেখবেন আরেকদিন ক্লিক করেছিলাম ইন্টারাকশনে আমরা প্রথম ম্যাপ ডেভেলপ করেছি আফটার ডেভেলপিং দ্য ম্যাপ উই ওয়েন্ট টু দ্য মডেল and then we saw the equation but in the top you will see there was another called interaction something like that মনে পড়ে তোমাদের সফটওয়্যারের ভিতরে ছিল হুম, তো স্যার হুম, একটা জিনিস সফটওয়্যার রিলেটেড সমস্যা ফেস করছিলাম স্যার। সেটা হচ্ছে আমি স্যার একবার 1 মান্থের ট্রায়াল ইউজ করার পর হুম। আরেকটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে যখন করতে গেলাম তখন ওরা বলছে যে এখন আমার সেম ডিভাইস থেকে মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট হলেও আর হবে না, মানে আমি আই ক্যান ইউজ অনলি ওয়ান্স। তো স্যার এটা খুব ইস্যু হলো। স্টেলা আর্কিটেক্ট আমার 1 মান্থ শেষ, এখন আর পারতেছি না আর কি সেকেন্ড টাইম। তাহলে গ্রুপে করো গ্রুপে তোমার যে সমস্তদের এই প্রবলেমটা এখনো হয় নাই আমি তো বলেছিলাম যে 1 মান্থের ভিতরে তোমাদের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে সেভাবে হুম। মাথায় রাখো আই গেস স্যার এটা নিউ কোনো বিষয় যে সেকেন্ডারি অ্যাকাউন্ট আর ইউজ করা যাচ্ছে না, হ্যাঁ একটা না ওরা অ্যাকাউন্ট আইডেন্টিফাই ওরা করে। ওরা তো জানে ওরা তো জানে শোনো তোমাদেরকে আমি একটা রিয়েল লাইফ স্টাডি বলি হ্যাঁ আমি হঠাৎ করে একটু অসুস্থ হয়ে গেছি আমি তোমার মনে করছিলাম তোমাদের ক্লাসটা বন্ধ করে দিব তারপর দেখলাম অনেকক্ষণ চিন্তা করছি কথা বলতে পারবো কিনা আই ফিল ভেরি সিক আই ডোন্ট নো হোয়াই সো যেটা তোমাদেরকে শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো কালকে আমার বাসায় অনেক গেস্ট ছিল সবই ইউনিভার্সিটি প্রফেসর এখানকার কিছু আত্মীয় স্বজন তো কথা বলতে বলতে ওরা আমার কাছ থেকে কি যেন জানতে চাইলো দ্য কালচারাল ডিফারেন্স বিটুইন হেয়ার ইন আমেরিকা হেয়ার ইন কানাডা অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন কথা বলতে বলতে সবাই তো জানে এরা সবাই জিজ্ঞাসা করে আপনার ভিউ কি এখন আমি আমার 93 না 92 এর লাস্টের দিকের হ্যাঁ বা 93 প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম অভিজ্ঞতাটা কি তোমাদেরকে আমি বলি মাথায় রাখো এটা 93 না 93-তে আমার দেখা মতে ডাবসের নাম শুনছো ডারহাম ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুল হুম ওয়ান অফ দ্য টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুল ইন ইউকে ইংল্যান্ডের ভিতরে মনে হয় ইংল্যান্ডে 5 নম্বরে আছে হ্যাঁ এরকম খুবই ভালো ইউনিভার্সিটি তো ডাবসে আমার সুপারভাইজার আমাকে বলল যে হান্নান ইউ হ্যাভ টু ডু সাম ফক্টোরিয়াল ডিউটি টুডে ওকে নো প্রবলেম অ্যাডুইন ওর নাম অ্যাডুইন সো আমরা যেটাকে বলি ইনভেজিলেশন ওরা বলে এটাকে ফক্টোরিয়াল ডিউটি পরীক্ষার হলে হুম। গল্প শুনতেছো জি না স্যার জি ঘুমাচ্ছ স্যার। না ঘুমাচ্ছ ইয়েস স্যার না 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 স্যার। এটার উপরে কিন্তু কোশ্চেন থাকবে সেকেন্ড মিড এই গল্পের উপরে খেয়াল রেখো ওকে সো ওকে আই লাভ টু ডু ইট আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি হয়তো 6 মাস বা 1 বছরের অভিজ্ঞতা চাকরির তো ও আমাকে টেলিফোন করেছে ইন্টারকমে আমাকে টেলিফোন করে বললো ইউ কাম কাম ওভার ইন মাই রুম আমি রুমে গেলাম রুমে গিয়ে তখন আধা ঘন্টা আগে রুমে যাওয়ার পরে বললো এই যে দিস ইজ দ্য কোশ্চেন সেট অ্যান্ড এক্সাম স্ক্রিপ্ট এক্সাম পেপার আমাদের মতোই তখন আলাদা কোশ্চেন একটা খামে আর একটা খামে হলো এক্সাম পেপার কত নাম্বারে আছে তুমি যাও ইউ উইল নট সি এনি স্টুডেন্ট ওভার দেয়ার রাইট নাও হুম দ্য কোড নাম্বার সে আমার কোড দিয়ে দিল রুম কোড ওই মানে লক কোর্স সিস্টেম লক
লকটা যেটা কোড সিস্টেম, সব কোড দিয়ে দিলে আমি সেই করে যে রুমে ঢুকলাম। ঢুকে ও আমাকে যাওয়ার আগে বলে দিল, হোয়াট ইউল ডু, তুমি এখন এখন থেকে 15 মিনিটের ভিতরে কাজটা কমপ্লিট করবা। সেটা কি কাজ? সেটা হলো নোবডি উইল বি ওভার দেয়ার। ইনস্ট্রাকশন দেখো, স্টুডেন্ট কেউ মানে স্টুডেন্ট দে আর নট অ্যালাউড টু এন্টার ইন দ্য রুম বিফোর 15, মানে মোর দেন 15 মিনিটস বিফোর। তুমি যাও, ওখানে একটা স্টুডেন্ট পাবা না। ওকে, তো তারা আসবে ওই আরো 15 মিনিট, তুমি যা আসার, তুমি যাওয়ার 15 মিনিট পরে তারা আসবে। সো বাই দিস টাইম 30 to 40 স্টুডেন্ট ছিল, আমার এক্স্যাক্টলি খেয়াল নাই। So, তুমি খাতাগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে, কোশ্চেন এবং খাতা প্রত্যেকটা ডেস্কে একটা করে কোশ্চেনের খাতা ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়ে দিবা। ওকে, দেন আই উইল স্টে ওভার দেয়ার আনটিল দে কাম, নো প্রবলেম। নো 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 ম্যান, আই ডিডন্ট টেল ইউ টু স্টে ওভার দেয়ার এন্ড টু ডু দ্য ইনভিজিলেশন। সো কি করতে হবে? ইউ কাম ব্যাক টু ইউর রুম, ইউ ডু ইউর স্টাডি। জাস্ট যখন পরীক্ষা আরম্ভ, সাপোজ 10টা পরীক্ষা আরম্ভ হলো, 3 hours এক্সাম, জাস্ট 3 hours পরে you will enter in the room again, not before 3 hours. You will not see any student over there again. তাহলে আমি বললাম, তারা যদি চিটিং করে বাই দিস টাইম, হোয়াট ইজ চিটিং? সে আমাকে বলতেছে হোয়াট ইজ চিটিং। আমি তো পড়ে গেছি এই কথা। এখন বললো আমার দিকে যে এইভাবে লুক দিল, হোয়াট ইজ চিটিং, যেভাবে লুক দিল, আমি তো লজ্জাই হয়ে গেছি ওই লোকে। তা আমার কাছে বলতেছে, আমার একটু লুকটা একটু চেঞ্জ করে, একটু স্মাইল করে অ্যাডিন আমাকে বলতেছে, নো নো টেল মি হোয়াট ইজ ইউর আইডিয়া, হোয়াট ইউ থিঙ্কিং অ্যাবাউট। এখন নিজের দেশের বদনাম। এখান থেকে মনে করো এক এক বছর তখন অভিজ্ঞতা ঢাকা ইউনিভার্সিটি। কত মেয়ে শাড়ি না চলে তোমার ইয়ে নিয়ে আসতো, যে লেখা নিয়ে আসতো। কত মেয়ে হাতে লেখা আনতো। কত ছেলে রুলারের ভিতরে, হাতের ভিতরে লেখা নিয়ে আসতো না। তারপরে অ্যাডমিট কার্ডে লিখে নিয়ে আসতো। মাল্টিপল ওয়াশরুমে তোমরা এখন দেখো কি করো। সো কত যে ভ্যারাইটি, ডাইভার্সিটি অফ চিটিং। আর নর্মাল তো আছেই, এদিক ওদিক দেখা, এই এটা কি ওটা কি কথা বলা, নর্মাল তো আছেই। তো কিছু কিছু শেয়ার করে এসেছি ওদেরকে। সব তো আর বলা যায় না, দেশের এই কথা লজ্জাস কর না। তো যেমন বললাম, দে মাইট মুভ দেয়ার হেড এন্ড আস্ক গেট সাম হেল্প ফ্রম আদার্স। সিরিয়াসলি ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট? যে ইম্পসিবল, দে ওয়ন্ট ডু ইট। স্টুডেন্টস আর সো অনেস্ট। তো আমার মুখ দিয়ে কথা দিয়ে বেরিয়ে গেল মাশাল্লাহ। ওকে, তো ও তো আর মাশাল্লাহ হয়তো বুঝে না বা শুনছে। ওকে, তারপরে যাক ওদিক যাচ্ছি না, আমি তাই করলাম। হুম, আমার সাথে কোনো স্টুডেন্ট দেখা হয় না। আবার যখন পরীক্ষা হয়ে গেল, পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে আমি সেখান থেকে যে দেখলাম একটা স্টুডেন্টও নাই। সবাই খাতাটার ভিতরে কোশ্চেনটা ঢুকিয়ে দিয়ে, ইনস্ট্রাকশন ছিল, ঢুকিয়ে দিয়ে তার সবাই চলে গেছে। ওকে, তখন কিন্তু ওই সময় হয়তো ক্যামেরাও ছিল না প্রত্যেক রুমে রুমে। তার মানে কি, আমি এটা কেন বললাম, ওইখানকার স্টুডেন্টরা ওই সময় পর্যন্ত, ওকে, এত অনেস্ট ছিল। আমার দেখা, আমি কানাডাতে যখন এই পরীক্ষা নিতাম, ক্লাস করতাম, ওখানে যে কিন্তু এটা পাই নাই। কারণ 91, আর কানাডাতে আমি আরম্ভ করছি ক্লাস না 2008, খুব সম্ভবত 8 বা 9। এই এতগুলো বছরের ভিতরে আমরা আমরা মানি হলো বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, শ্রীলঙ্কান, ইন্ডিয়ান, আর ওই দিক থেকে ওই যে তোমার আফ্রিকার, আর এই দিক থেকে নর্থ আমেরিকা, সাউথ আমেরিকার, ব্রাজিল। তো সাউথ আমেরিকার ওরা অত ইয়ে না, চিটিং তখনও শিখে নাই। এই স্টুডেন্ট গুলা যাইয়া চিট করতে আরম্ভ করলো এইভাবে। তো এখন এই ইংল্যান্ড বলো, আমেরিকা বলো, কানাডা বলো, আমাদের মতোই পরীক্ষার হলে গার্ড দিতে হয়। এই কথাটা কেন বললাম? হুম, ওই যে ওরা যাই না গেছে, যে স্টুডেন্টদেরকে দেওয়া হয়েছে ফ্রি 1 মাসের। তারা আগে কিন্তু এটা ছিল না, এই যে 2 বছর আমি তো কোর্সটা অনেকদিন পড়াই, 2000 কত, এটা নয় 10 থেকে বা 11 থেকে পড়াই, এই কোর্সটা 11-12 থেকে পড়াই। এর আগে আমার এই সিমেন্টের সম্পর্কে আইডিয়া ছিল না। হ্যাঁ, তো
তখন থেকে স্টুডেন্টদেরকে বলতাম, তখন তো দেখি প্রবলেম ওরা করতো না, ফেস করতো না। এখন ওরাও বুঝে গেছে, ডেভেলপারও বুঝে গেছে। ওদের কোম্পানির নাম হলো আইসি সফটওয়্যার, দেখেছো? তো ওরাও বুঝে গেছে যে এরা অ্যাকাউন্ট 4, 5টা, 10টা, 20টা ইমেল দিয়ে এই কাজ করে। এখন তাই স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে। তো আমরা যেখানে যাই সেখানেই কিছু একটা প্রবলেম কেটে, তাহলে ওই যে বেনসিমটা কিন্তু বলেছি, ওটা হলো তোমার একবারে ফ্রি এডুকেশন ভার্সন। জি ওটা স্যার। কোনো প্রবলেম নাই, ওটা দিয়ে ট্রাই করতে পারো। রেজাল্টের ভিতরে কিছুটা হয়তো বা চেঞ্জ আসতে পারে, খুব মাইনর চেঞ্জ। এমন হবে না ইফ ইউ ইনসার্ট অল দ্য ভেরিয়েবলস এক জায়গায় আসলো ইয়েস মডেল ইজ গুড, আরেক জায়গায় মডেল ইজ ব্যাড, আনলেস আনটিল ইউ ট্রাই উইথ ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস প্যারামিটার। সেম ভেরিয়েবল সেম প্যারামিটারে খুব বেশি একটা ডিফারেন্স হবে না, ইউল গেট এভরিথিং অলমোস্ট সেম। আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা বললাম, আমি একটা কোশ্চেন করেছিলাম, সেই কোশ্চেন থেকে আমারে কোথায় নিয়ে গেল, হ্যাঁ? মনে হতো নাই কি কোশ্চেন করেছিলাম? ঠিক আছে, এখানে যেই ডিফারেন্স গুলো আছে ডিফারেন্স গুলো পড়ে নিও। হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই আমার, বাট পরীক্ষায় আসে হাউ টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন when you are developing a particular model or simulate a model scenario, why you should need verification and validation and what is the difference between these two. হুম। যেমন নাম্বার ওয়ানে দেখা, এখানে বলা আছে কি, কনফার্মিং দ্যাট দ্য মডেল প্রসেস রেগুলার ভ্যালিডেশন processes a satisfactory range of accuracy consistent with specific purpose or objective overall whole. Okay, verification, confirming computer model is sufficient representation of conceptual model। ওই যে আমি প্রথম বলেছি, তুমি যখন মাথায় যখন তোমার আসলো দ্যাট ইজ এ কনসেপচুয়াল মডেল, এই কনসেপচুয়াল মডেলটা যখন তুমি কম্পিউটারে ঢুকালা, এটা হলো যে ট্রান্সফরমেশন। ওকে, কম্পিউটার করলা, আবার কম্পিউটার থেকে যখন তুমি এটাকে রিয়েল লাইফে নিবা, অথবা কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রসেস আছে, কম্পিউটারের ভিতরে অনেকগুলো ধাপ আছে, এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে যদি নিতে হয়, ওটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, ওটা ট্রান্সফরমেশন। দিস দ্য মেইন থিং। এখানে পরে আরো অনেক কিছু পয়েন্ট দেওয়া আছে, এগুলো পড়ে নিবা। You can also understand the difference between verification and validation from this particular diagram. হুম? তাহলে দেখো, রিয়েল লাইফ প্রবলেম নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করি, অথবা রিয়েল লাইফ প্রবলেমে কোনো একটা কনভার্টেড মডেল কি করি, অ্যাপ্লাই করি, তার আগে আমাদের কনসেপচুয়াল মডেল বিল্ড আপ করতে হয়। তো ইন দ্য ভেরি রাইট হ্যান্ড, খেয়াল করা, ভেরি রাইট হ্যান্ড উই ডু হ্যাভ দ্য কনসেপচুয়াল মডেল। এই কনসেপচুয়াল মডেল আমি একটু আগে বলে আসছি, ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ির মাথায় আসতে পারে, কনসালটেন্টের মাথায় আসতে পারে। হুম। সেখান থেকে আমরা উই গো ফর সাম অপারেশনাল কম্পিউটার মডেল। ওকে, operational computer model, so transformation of concept to the software, this transformation দেখো যে এক্স্যাক্টলি যা ট্রান্সফার করবে সেটাই হয়ে যাবে, নট নেসেসারি। তাই দেখো, টু এন্ড মানে টু এন্ড ফ্রম রিয়েল লাইফ থেকে আমাদের একটা মাথায় চিন্তা আসছে যে এটা ঘটতেছে, তাহলে কিভাবে প্রবলেম সলভ করা যায়। সো উই ডেভেলপ এ মডেল, উই ডু কনসেপচুয়ালাইজ দিস পার্টিকুলার প্রবলেমটা কনসেপচুয়ালাইজ করে আমরা ভেরিয়েবলগুলো আইডেন্টিফাই করে তারপরে উই গো ফর ট্রান্সফরমেশন। এই ট্রান্সফরমেশনের নামই হলো ভেরিফিকেশন। ওকে, ওই যে তোমাকে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে অনেক সময় যদি বলি ভেরিফিকেশন ইজ ডান এট দ্য এন্ড আর ভ্যালিডেশন ইজ ডান ডিউরিং দ্য প্রসেস, সবসময় কথাটা ঠিক না। কারণ কি,
I referred you to the not icon, in the left hand side of the I think সফটওয়্যার একেবারে টপে যেটা থাকে, ওকে, ওটাকে বলেছিলাম ইন্টারাকশন। So what is that? You can separately develop some model, okay? করার পরে এই 4-5টা, যেমন আমি ছোট্ট একটা সিএলডি ডেভেলপ করলাম, তাহলে সিএলডি গুলো পরে সবগুলো সিএলডি পরে একটা সাথে একটা যোগ দিলাম, যোগ দিলে পুরো একটা মডেল হয়ে গেল। লাইকওয়াইজ আই ক্যান ডেভেলপ এ স্টক অ্যান্ড ফ্লো ডায়াগ্রাম উইথ সাম ভেরিয়েবল, দেন আদার ভেরিয়েবল, যেমন বললাম মনে করো যে ইঞ্জিনিয়ার্স রিকোয়ারমেন্ট একটা করলাম, বাজেট কিভাবে ফাংশন করে, তারপরে বাজেট এবং ইঞ্জিনিয়ার দুটাকে একত্রে করি, ওকে, ওই ইন্টারাকশনটা আমরা করতে পারি। সো বিফোর ইউ গো ফর ইন্টারাকশন, আমাদের প্রত্যেকটা এরিয়াতে কি করতে হয়, ভেরিফিকেশন করতে হয় আবার প্রত্যেকটা সাব সাব মডেলে, ওকে, দ্যাটস ওয়াই ইট কামস। সো আমরা তাহলে কনসেপচুয়াল মডেল থেকে যাই অপারেশনাল মডেল, এই অপারেশনাল মডেল থেকে আমরা কি করি, কম্পিউটার যখন এটাকে টেস্ট করার পরে রিয়েল রিয়েল লাইফে চলে যাই, ওকে, দ্যাট ইজ in that process we also see whether everything is good or not, okay. Now there are so many techniques how you'll go for verification and validation, আমরা সেগুলো সামনের দিকে ডিসকাস করতেছি। এটা দরকারটা কি, এই মডেলটা ভ্যালিডেট করার দরকারটা কি? হুম। আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে যখন মডেলিং করতেছিলাম, উই ডেভেলপ সাম মডেল ওভার দেয়ার ইউজিং মাইক্রোসফট এক্সেল, ওকে, অ্যান্ড রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস, রিগ্রেশন দিয়ে করছি, পিভট কলাম দিয়ে করেছি, বিভিন্ন মডেল ডেভেলপ করেছি ওখানে। So in regression, when you develop the model, suppose multiple regression model develop করে, so why is the function of this? Hmm. Before you to conclude, okay, সেখানে আমাদের কিছু ভেরিফিকেশন আর ভ্যালিডেশন ছিল, ডাটা ভ্যালিডেশন করেছি আমরা, ওকে, প্রসেস ভ্যালিডেশন করেছি, বিভিন্ন ধরনের ভ্যালিডেশনের কথা আমরা সেখানে, ভেরিফিকেশনের কথা, ভ্যালিডেশনের কথা বলেছি। হয়তো ওখানে আমরা এই জিনিসটাকে ডিস্টিংগুইশ করি নাই, দ্য কনসেপ্ট and the difference between the validation and verification, but we did it over there as well, হ্যাঁ, ডাটাকে আমরা আগে দেখেছি ঠিক ডাটা ঠিক করে কিনা, ইভেন বিফোর দ্য ডাটা ইজ ইউজ, আমরা কম্পিউটারে বসে বসে ডেটাকে স্মুথিং করেছি থ্রু দ্য ডাটা ম্যানিপুলেশন, ওকে। সো এটা কেন দরকার ইন সিমুলেশন, হোয়াই ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট? Model is a work of fiction. That means an act of imaging. So you are imaging in your mind, in your computer, and then will be transform it into the real life. Think about this is the imaging about a person's eye. Okay. তার আইতে প্রবলেম হয়েছে, এখন এই ইমেজিং নিয়ে আসতেছি আমি, তাকে আইয়ের ভিতরে কর্নিয়ার এই প্রবলেম, এটা এইভাবে ট্রান্সপ্লান্ট করা যাবে, এটা করলে সে 100% দেখতে পারবে। এই যে ভিজুয়ালাইজেশন, প্রথমে হলো কনসোলিডেশন, তারপরে মডেল ট্রান্সফার করা, তারপরে ফাইনালি যখন রিলিভ করব। এখন যদি এই মেশিনটা, যে মেশিনটা মনে করো সিমুলেট করে ডেভেলপ করো, অথবা যে প্রোডাক্টটা কর্নিয়া সিমুলেট করে ডেভেলপ করা হলো আর্টিফিশিয়াল, দেখা যাবে যদি এখানে কোনো প্রবলেম থেকে থাকে, কি প্রবলেম? সেন্সিটিভিটি। সাপোজ কারো কারো এটা চোখে লাগানোর পর থেকেই চোখ সবসময় পানি বের হয়, আবার কারো শুট করে গেছে, তাহলে আমাদের দেখতে হবে হাউ সেন্সিটিভ ইট ইজ ফ্রম এ টু বি, person A to person B, male to female, boys to girls, or the kids to adult, এটা আমার দেখতে হবে। সো আদারওয়াইজ এটা কাজ করবে না, ওকে। ইজ দ্য মডেল গুড? এরকম তো অনেক কোম্পানি মনে করে ডেভেলপ করবে, আমারটা সবচেয়ে ভালো কি না, হুম, নো অ্যাবাউট গুড অ্যাসপেক্ট, নো অ্যাবাউট দ্য ব্যাড অ্যাসপেক্ট, ওটা কিভাবে আবার ব্যাড থাকলে সেই ব্যাডগুলোকে কিভাবে আমরা রেকটিফাই করে আরো ইমপ্রুভ করতে পারি। ইফ ইউ গো ফর এ শর্ট অ্যানালাইসিস অফ দিস পার্টিকুলার মডেল, হাউ ইউ ক্যান convert all the threat into strength, how you can convert all the weakness into strength or opportunities. Does it contains all variables or not? দেখা গেল যেই টিম নিয়ে তুমি বসছো,
মডেল বিল্ড আপ করার জন্য যে আমাদের কনসেপ্টুয়ালাইজেশন ব্রেন স্টর্মিং সেশন করেছ, সেখানে কারো মাথায় কোন একটা ফ্যাক্টর আসে নাই। হুম 2 দিন পর দেখা গেল ওই ফ্যাক্টরটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল। তাই আমরা টু দ্য বেস্ট অফ আওয়ার নলেজ, ওই যে আমরা বলেছি এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু এভরিথিং, টু দ্য বেস্ট অফ আওয়ার নলেজ টুডে অর টুমোরো or near future, what might come into and will have significant causes and effect on this, এরকম কিছু বাদ পড়েছে কি না? হুম যেমন বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে টাকাগুলো চলে গেল, পাচার করা হইলো, হ্যাঁ, চলে গেল বলে ঠিক আছে, যেমনি ইচ্ছা করতে সরাইছে যারা সরাইছে। তো হ্যাকাররা সিঙ্গাপুরে বসে অথবা ইন্দোনেশিয়ায় বসে, হ্যাঁ, যেখানে বসে বসে হ্যাক করেছে, আমেরিকাতে বসে যখন হ্যাক করেছে, ওরা খুব ভালো করে আগে দেখছে। তোমাদের কোনো কোর্স ছিল আইএসএস, ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি কোর্স করেছো? নো স্যার। নো স্যার। ও, ইন্টারেস্ট নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেশন কোর্স আছে, করে ফেলো যদি সম্ভব হয়। তো দেখো সেখানে যখন তুমি কোনো একটা রিসোর্সেস, আইটি রিসোর্সেস ক্লাউডে রাখবা, ক্লাউড ইউজ করবা, হ্যাঁ, তোমাদের কি ওয়ান, তোমাদেরকে না তো ক্যাপিটাল ওয়ান এর কোনো কেস স্টাডির কথা বলেছিলাম? আমি জানি দেই নেই, বাট কোনো রেফারেন্সে বলেছিলাম কেস স্টাডি? স্যার প্রবাবলি না। 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 একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিই, খেয়াল করো। ক্যাপিটাল ওয়ান একটা কোম্পানি, হ্যাঁ, এই কোম্পানি আমেরিকান কোম্পানি, তাদের অপারেশন আছে নর্থ আমেরিকাতে, দ্যাট মিনস নর্থ আমেরিকা মোস্টলি আমেরিকা এবং কানাডা, হ্যাঁ, মেক্সিকো থাকতে পারে। তো এরা অ্যামাজনের ওয়েবসাইটে ঢুকে কিছু ট্রানজাকশন করেছে। হয়তো অ্যামাজন ওয়েবসাইট ঢুকে তারা কিছু কেনাকাটা করেছে, হতে পারে আইদার অফিসিয়াল অথবা মানে পার্সোনাল, বাট ঢুকছে কিন্তু লগ ইন করছে অ্যামাজনের অ্যাকাউন্ট দিয়ে। তো প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি হু ইজ ওয়ার্কিং ইন অ্যামাজন, দে ডু হ্যাভ দ্য অ্যামাজন অ্যাকাউন্ট না? তো ঢুকার পরে তারা কাজ শেষ হয়েছে, কাজ যা যা মানে যে যে কাজ ছিল পারপাস অবজেক্টিভ ফুলফিলড। কোনো এক হ্যাকার যখন অ্যামাজনের ওয়েবসাইট ঢুকেছে, তখন তারা দেখেছে ক্যাপিটাল ওয়ান, ওকে, কোন একটা জিনিস সাবস্ক্রাইব করেছে। তখন তারা সেখান থেকে দেখলো যে সাবস্ক্রিপশনটা যে করলো, ট্রাই করলো যে এই সাবস্ক্রিপশনের এন্ডে যেখান থেকে নিচ্ছে, তার প্রোডাক্টগুলা সার্ভিসগুলো নিচ্ছে, সেটা কি ক্লাউডে আছে না তাদের মেশিন সার্ভারে আছে। সে দেখলো, আইডেন্টিফাই করলো, হ্যাকাররা তো হ্যাক করতে হবে, তারা দেখলো তারা কিসে আছে, এটা ক্লাউডে আছে। সো ইউজুয়ালি ক্লাউড চলে কি দিয়ে? ক্লাউড চলে তোমার ভিএম দিয়ে। ভিএম তো বুঝো না? जी सर। ভিএম ভার্চুয়াল মেশিন, হ্যাঁ, একটা তো ভার্চুয়াল মেশিন লাইক আওয়ার, এই যে সফট কপি, a virtual machine can produce, one machine, physical machine can produce millions of machine, তাই না? যখন ভার্চুয়াল বলি, দেখা গেল যে একটা মেশিন তুমি তোমার ইয়েতে ইনস্টল করলা, সে তোমার হান্ড্রেডস অফ মেশিনের সাপোর্ট দিচ্ছে ওখান থেকে। ওকে, ইউল বি এবল টু ইউজ মানে 100 পিপল, আরো বেশি, মানে যার রিকোয়ারমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু, ইউ উইল বি এবল টু লগ ইন, একজন আরেকজনকে ইন্টারফেয়ার না করে। তো এই যে ভার্চুয়াল মেশিন তারা যে ইউজ করতেছে সেখানে, এটা 27,000 ISO। বলতে পারো এটা কি? 27,000 ISO। ISO 27,000, এনিওয়ান ইন দ্য ক্লাস? না জানলে কোনো প্রবলেম নেই,
তোমার ইউনিভার্সিটি বিজনেস ফ্যাকাল্টি অনেক স্যারও জানে না। Okay? আর আমিও তো জানতাম না, আমি সিকিউরিটি কোর্স পড়াইতে যেয়ে তারপরে এগুলো শিখছি, পড়ালেখা করতেছি তোমাদের মতো। আর এটা ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্টের একটা ইয়ে আর কি স্ট্যান্ডার্ড। হ্যাঁ, তো এই যে যারা যারা একটু স্মার্ট আছো, এই কথা বলার সাথে সাথে তুমি তো দিলেই, কম্পিউটারের টিপ দিলেই তো চলে আসে, তাই না? তাহলে এটা ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি। সিকিউরিটি বলতে আমরা ওখানে যে শেয়ার ডিফেন্সের বোঝাচ্ছি না, আমরা বলতেছি ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটির একটা স্ট্যান্ডার্ড। তো 20 আজকে থেকে মনে রাখবা, যদি কখনো তোমরা যদি এমআইএস এর স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, এবং তোমরা গত ক্লাসে আমাকে ওই যে দুইজন বলেছো, এগেন ওদেরকে কনগ্রেচুলেশন যে চাকরি হয়েছে শিক্ষকতায়, তোমরা বলেছো যে স্যার আমরা ওখানে যে আমাদের টেকনোলজিক্যাল যে ইনসাইট আছে ওটাকে ওরা মূল্যায়ন করেছে। এখন এই যে যদি জিজ্ঞাসা করে যে আইএসও 27000 কি, হোয়াট ডাজ ইট ডিল উইথ, বলতে পারলাম না, তাহলে মান সম্মান চলে যাবে না? তো 27000 হলো সিকিউরিটি আসপেক্টে। ওকে, ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি নিয়ে এটা করেছে। তো ওদের এমনিতে দেখবা যখন তুমি আইএসও 27000 টাইপ করবা, অটোমেটিক্যালি সেখানে সাথে আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড চলে আসবে, আইইপি ও সামথিং লাইক দ্যাট, যেটা হলো এটাকে কপি করে চেঞ্জ করে, এই বিন্দু মাত্র সামান্য চেঞ্জ করে আমেরিকান একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করেছে ওরা নিজেদের জন্য। তো এটা অলমোস্ট সেম। ওই স্ট্যান্ডার্ডের ভিতরে তোমার 27001, ওয়ানের ভিতরে 1 2 3, 0.1 0.2 0.3 অনেক আছে। তো ওয়ানের কোন একটা সাবসেকশনে দেওয়া আছে, ইফ ইউ আর ইউজিং ক্লাউড কম্পিউটিং, তাহলে সিকিউরিটি কি কি বিষয় মাস্ট, হোয়াট আর দ্য মাস্ট সিকিউরিটি মেজার্স ইউ হ্যাভ টু টেক, আদারওয়াইজ ইউ আর নট অ্যালাউড টু ইউজ ক্লাউড। তো দেখা গেল ওই যে বললাম ক্যাপিটাল ওয়ান, ওই সিকিউরিটি মেজার্স ইউজ করে নাই, না করার কারণেই তোমার অ্যামাজনের অ্যাকাউন্ট থেকে হ্যাকার এই কোম্পানির ইনফরমেশন পেয়ে গেছে, ইনফরমেশন সব ভার্চুয়াল মেশিন সম্পর্কে পেয়ে গেছে, এবং সে ভার্চুয়ালি ঢুকার তখন অ্যাক্সেস ডেভেলপ করেছে, করে তারপরে সেই ইনফরমেশন লিক করে দিয়েছে হংকংয়ে। কথা বুঝছো? এই এরিয়াতে সে লিক করে দিয়েছে, এটা ক্যাপিটাল ওয়ান জানতোই না। যখন তারা জানছে, হয়তো অনেকে পত্রিকায় আসতেছে বা ভাইরাল হয়ে গেছে যে অমুক কোম্পানির এই হলো এই সিকিউরিটি কোড, তখন যারা জানছে তখন ইট ইজ টু লেট। তো তারা আবার কি করছে, সিকিউরিটি যে ইয়ে আছে মামলা করছে, সিকিউরিটি অ্যাক্টের আন্ডারে মামলা করছে, মামলা করার পরে সিওও, এটা হলো চিফ অপারেটিং অফিসার অফ, না কন্ট্রোলার, কন্ট্রোলার অফ কি সামথিং লাইক দ্যাট, আমার এক্স্যাক্টলি খেয়াল নাই, আমেরিকার মিনিস্ট্রি অফ আইসিটি মিনিস্ট্রি আন্ডারে একটা ডিপার্টমেন্ট, তাদের কাজ হইলো যেন আমাদের এজিবি, ওরা কাজ করে অডিটিং নিয়ে না, ওদের কাজও হইলো এই এই সিকিউরিটি বিষয়গুলো দেখা। তো তারা ওদেরকে ওদেরকে কাদেরকে এই ক্যাপিটাল ওয়ানকে $80 মিলিয়ন ফাইন করেছে, $80 মিলিয়ন। তারা চাইছিল কম্পেনসেশন পেতে, সেই ক্ষেত্রে $80 মিলিয়ন ফাইন করা হলো ওদেরকে। কেন? বিকজ দে ডিডন্ট কমপ্লাই উইথ দ্য স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, তো এই কথা, এত কথা বললাম কেন? এত কথা বললাম এই যে আমাদের এখানে বাংলাদেশের যে কথা বলতেছিলাম, এর সাথে যোগসূত্র আছে কিছু তোমার সাথে এই ক্লাউডের। ক্লাউড যেখানে আছে সেখানে এই যে বললাম, ক্লাউডের জন্য যে সমস্ত সিকিউরিটি মেজার্স, ওগুলো কিছুই বাংলাদেশ ডেভেলপ করে নাই। Okay? বাবা তোমারে খুব পছন্দ করে, তোমার বয়স হয়েছে, বাবা তোমারে বিয়ে করাবে, বিয়ে করে দিলেও রুমে তোমার জন্য বাসায় আলাদা রুম নাই। এটা হবে নাকি? এটা হবে না, না। তো বাবাকে আগে দেখতে হবে বা তোমাকে আগে দেখতে হবে, ইয়েস আমি থাকি আমার ফ্যামিলি নিয়ে, তাহলে অ্যাটলিস্ট আমার একটা যে পার্সোনাল সিক্রেসি মেনটেন করতে হবে। ওকে, সো আমার জন্য একটা রুম আগে লাগবে। আমার বিবাহিত জীবন, আমার ওয়াইফ আর আমি যেখানে থাকবো একটা রুম লাগবে আলাদা। তো ওটা ডেভেলপ না করে যদি ইয়ে করে মানে বিয়ে শাদী করে ফেলো, দেখা যাবে ফ্যামিলিতে আরো বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হবে।
তো লাইকওয়াইজ এই যে যখন তুমি মডেল ভ্যালিডেশন করবা, হুম, তখন এর রিকোয়ারমেন্ট গুলো যদি ফুলফিল না করে তুমি একটা সিস্টেম মার্কেটে ছেড়ে দাও, ওই সিস্টেমের যে প্রবলেম হবে, এই প্রবলেম কাস্টমার, কোম্পানি, গভর্নমেন্ট সবাই এতে পড়বে। কার জন্য সুবিধা হবে? সাময়িক, কোম্পানিতে 12টা বাজবে। ওকে, সো উই হ্যাভ টু সি whether the মডেল ইজ ট্রাস্টওয়ার্দি। আমার কাছে ক্লাউডে যখন ইনফরমেশন, তোমরা যখন খেয়াল করা ক্লাউডে যখন আমরা রাখি শেয়ার্ড, যদি ক্লাউড শেয়ার্ড হয় ভাড়া খুব কম। ওকে, ইভেন তো ওরা মেনটেন করে শেয়ার্ড, বুঝো তো, তোমরা রুম শেয়ার করো না অনেকে, ঠিক আছে আমি একটা রুম নিব, হল থেকে চলে যেতে হবে, চল আমরা দুজন একটা রুম শেয়ার করে তারপরে বিয়ের আগ পর্যন্ত অমুক জায়গায় উঠি। এই যে এরকম শেয়ার করে একটা অ্যাকাউন্টের সাব অ্যাকাউন্ট খুলে একটা পার্টিকুলার সার্ভার, হয়তো মনে করো 500-600 লোক শেয়ার করে। আর ডেডিকেটেড যেটা, সে আমি ওই ক্লাউডের সার্ভার আমি ছাড়া আর কেউ পারে না, তখন ভাড়া অনেক বেশি চলে আসে। ওকে, তখন মেবি ধরো পার মান্থ বা পার ইয়ার $1000 মোর। আর যদি তুমি শেয়ারে যাও, এবং নির্ভর করে তুমি কত বড় সার্ভার নিলা, কত গিগ নিলা, তারপর নির্ভর করে দেখা গেল যে তোমার পার মান্থ $3-4 থেকে আরম্ভ করে, ওকে, উপর যত নিতে চাও। তো এই শেয়ার হলে কি সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট বাড়ে না কমে? কমে যায়। কমে যায়, আর কমে। অবশ্যই কমবে। তো আমাদের এই জন্য গুলো মাথায় রাখতে হবে, হয় ডেভেলপমেন্ট পার্টিকুলার মডেল, সে সিমুলেশন মডেল তো আবার অনলাইনে আমাদের কাজ করবে না। অনলাইনে কাজ করলে যখন আমরা ক্লাউডে সিমুলেশন ইউজ করব, তখন দেখা যাবে কি কি ধরনের প্রবলেম হচ্ছে, এগুলোকে আমাদের আগে থেকে টেস্ট করতে হবে। So operation validation method of this particular, I mean, simulation model or any particular simulation model, দুইটা অ্যাপ্রোচ আছে, একটা আছে সাবজেক্টিভ অ্যাপ্রোচ আর একটা আছে অবজেক্টিভ অ্যাপ্রোচ। হুম, ইন কেস অফ, খেয়াল করো কখন কোনটা ইউজ করা উচিত। হ্যাঁ, সো বলা হচ্ছে when একদিকে আমরা অ্যাপ্রোচ দিলাম সাবজেক্টিভ অ্যান্ড অবজেক্টিভ অ্যাপ্রোচ, হাউ ইউ উইল ভ্যালিডেট দ্য মডেল। আরেকদিকে দেখো observable system, non-observable or unobservable system. অবজারভেবল সিস্টেম তুমি দেখতে পারো, সিস্টেমটা এরকম দেখা যায়, কোন একটা সিম্বলিক আইকন দিয়ে দেখা যায় যে ম্যাটেরিয়ালসটা ফ্লো করতেছে। ম্যাটেরিয়ালসটা সাপোজ আইসক্রিম বানাচ্ছ, ম্যাটেরিয়ালস ছিল এটা ওয়াটার লাইক, কিছু সলিড ক্রাশ হচ্ছে, কোনো সেখানে সাপোজ তোমার এই যে এটাকে আমরা কি বলি, মাঝখানকার যে ইয়ে দেওয়া হয় না, যে ধরে আমরা খাই, হোল্ডার, নো হোল্ডার সেখানে, আর একটু গেলে দেখা হোল্ডার সহ দেখা যাচ্ছে। এই যে আমরা বললাম উই ক্যান অবজার্ভ দ্য বিহেভিয়ার অফ এ পার্সন। কম্পিউটার বসে দেখতেছি যে একটা লোককে 1 ঘন্টা ট্রেনিং দিলাম, ট্রেনিং দেওয়ার পর তার ব্যবহারটা কেমন হচ্ছে। ওকে, আবার দেখা গেল একদিন 1 বছর হইলো, তাইলে তার ব্যবহার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। এগুলো হলো অবজার্ভ। সো উই ক্যান অবজার্ভ। অ্যান্ড আনঅবজারভেবল কিছু জিনিস আছে আসলে এভাবে ফিজিক্যালি অবজার্ভ করা যায় না। ওকে, সো ইফ ইউ ডেভেলপ এ পলিসি, পলিসি কি হয়তো ফিজিক্যালি অবজার্ভ করতে পারবো না, পলিসি নেট রেজাল্টকে বিকজ অফ দ্য পলিসি কি মানতেছে কিনা সেটা অবজার্ভ করতে পারবো। কিভাবে হচ্ছে এটা তো অবজার্ভ করার কিছুই নেই। ওকে, হয়তো দ্য কোম্পানি ইজ অ্যাকসেপ্টিং, ইমপ্লিমেন্টিং, মেনটেনিং, দ্যাট ইউ ক্যান অবজার্ভ। বাট পলিসিকে দেখা যাওয়ার মতো কিছু নাই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছাড়া, তাই না? সো অবজারভেবল সিস্টেম অ্যান্ড আনঅবজারভেবল সিস্টেম, যে সিস্টেমকে অবজার্ভ করতে পারি মোস্টলি, সেটার ভ্যালিডেশনটা অনেক ইজি। কি সেটা দেখো, যদি হয় আমরা সাবজেক্টিভ অ্যাপ্রোচ ইউজ করি, কম্প্যারিজন অফ দ্য ডেটা জেনারেটেড বাই দ্য মডেল অ্যান্ড অবজার্ভ ইন দ্য রিয়েল সিস্টেম বাই মিনস অফ গ্রাফিক্যাল আউটপুট রিপ্রেজেন্টেশন। ওকে, অর অ্যানালাইসিস অফ দেয়ার বিহেভিয়ার। যেখানে 5 ঘন্টা ছিল, 5 ঘন্টা কমিয়ে 3 ঘন্টা আনলাম, দেখি কি চেঞ্জ হইলো, এগুলো আমরা করতে পারি অবজারভেবল। ওকে, বাট যেটা আনঅবজারভেবল,
examination of model behavior by means of sensitivity analysis, that is comparison with output generated by the model. সেন্সিটিভিটি, ওকে, এটা দেখা যাচ্ছে না যে আমি যদি র মেটেরিয়ালস একটু বেশি দেই অথবা ট্রেনিং, আমি ট্রেনিং যদি একটু বেশি দেই তাহলে সেটা বিহেভিয়ার উপরে আলটিমেট রেজাল্ট দেখে বোঝা যাবে আগে কেমন ছিল এখন কেমন। সো চেঞ্জিং সাম অফ দ্য প্যারামিটার অফ দ্য ভেরিয়েবলস আমরা সেটা দেখতে পারি, বাট কম্পিউটার একবার বসে বসে আমরা উইল নট বি এবল টু ফিজিক্যালি অবজার্ভ যে মেশিনের ফ্লোটা, এই যে আমরা কোনো একটা ফ্লো হয় আমরা বলেছি এটা ফ্লো, তোমরা পড়েছো বিজনেস প্রসেস কনসেপ্টে ইন লাউডনস বুক, when there is a flow we call information system flow, only not the information, physical flow is also over there, প্রোডাক্টের ফিজিক্যাল ফ্লো হয়, ইনফরমেশন ফ্লো হয়, তারপরে যারা থিঙ্কার তাদের থট প্রসেস ফ্লো হয়, okay, from one machine to another machine, from one system to another system. Subjective approach on the other hand, objective approach on the other hand, যদি observable system হয়, comparative analysis by means of statistical procedure and test. ওকে, আমরা এক টেস্ট, টি টেস্ট, কাইস্কার টেস্ট এগুলো টেস্ট করব, টেস্ট করে কম্পেয়ার করব আগে কেমন ছিল এখন কেমন হলো, বিফোর ভ্যালিডেশন আফটার ভ্যালিডেশন। Unobservable system হলে comparison with the result generated by other model by means of statistical test. তাহলে ওই সেম মডেল না, অন্য একটা সিমিলার টাইপস অফ মডেল, তো এটা ভালো না ওটা ভালো, কোনটা রেজাল্ট ভালো আসে, সো উইল কম্পেয়ার উইথ দ্য সিমিলার টাইপস অফ মডেল। এছাড়া there are so many importance why should you go for investment or not, টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে whether it is replicable or not, এটা ওয়াস্টেজ কেমন হয়, whether it will be able to have an impact in the mind of the people so that they will be willing to change themselves, অনেক ধরনের বেনিফিট ইম্পর্টেন্স আছে। আফটার মেথা অ্যানালাইসিস করার পরে আমরা যখন ওই যে তোমাদেরকে যেটা দিয়েছি আমি সেন্সিটিভ অ্যানালাইসিস করতে, টু রান দ্য মডেল অ্যান্ড ডু দ্য সেন্সিটিভ অ্যানালাইসিস, প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল চেঞ্জ করার পরে আর উই গেটিং দ্য এক্সপেক্টেড রেজাল্ট অর নট, এটা হলো আফটার মেথা অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, এটা সম্ভব কি না, হয় কি না। Problems with model validation. Many modeler and decision maker refer to the validation as the process to verify that a model is correct or true. Okay. This is impossible as all model are wrong. কথা বুঝছো? তুমি আজকে একটা মডেল ডেভেলপ করলো, 2 দিন পরে কেন সে মডেলের ইমপ্রুভমেন্ট লাগবে? কারণ নতুন কিছু ভেরিয়েবল এটাকে কজ এন্ড ইফেক্টের ভিতরে চলে আসছে, আগে সেটা ছিল না। ওকে, যেমন তুমি র মেটেরিয়ালস, এতদিন র মেটেরিয়ালস সাপ্লাই দিত তোমাকে চায়না থেকে, হঠাৎ করে সাপ্লাই এর সাথে কোনো একটা বনিবনা হয় নাই, এখন র মেটেরিয়ালস চায়না থেকে না এসে মনে করো ইন্ডিয়া থেকে আসলো বা অন্য কোনো দেশ থেকে আসতে আরম্ভ করলো। মেবি এই র মেটেরিয়ালস এর কোয়ালিটি দুইটাই ভালো, তারপরেও based on the requirement of the raw materials or the quality of the raw materials or types of raw materials, এক একটা প্রসেসিং সিস্টেম এক এক রকম হতে পারে। মেইন প্রসেসিং সিস্টেম হয়তো সেম, যেমন সাপোজ মনে করো ফার্স্ট স্টেজে র মেটেরিয়ালসগুলোকে তোমাকে হিট দিতে হবে, সে ফর এক্সাম্পল, তো আগেরটা হিট দিলে 5 মিনিট হিট দিলে হয়ে যেত, এখন এটাকে বলা হচ্ছে যে না 7 মিনিট হিট দিতে হবে। তো তুমি 5 মিনিট যদি থাকো তাহলে তো এটা ডিজায়ার্ড চেঞ্জটা আসবে না, স্ট্রাকচারাল যে চেঞ্জটা আমরা আনতে যাচ্ছি সেটা আসবে না। ওকে, তো এই যে জাস্ট আমি গিভিং এক্সাম্পল, চেঞ্জিং দ্য সোর্স অফ র মেটেরিয়ালস সাপ্লাইয়ার, এখান থেকে আমাদের প্রবলেম আরম্ভ হলো, কারণ আমরা সব জিনিসটা জানি না, সব ভেরিয়েবল প্যারামিটার জানি না। তো উইথ দ্য পাস অফ টাইম যখন এই ধরনের প্রবলেম হয় তখন আমরা এটাকে ট্রু বলতে পারবো না আসলে, কারণ 2 দিন পরে আজকে ট্রু, 2 দিন পরে আনট্রু হবে। আমরা রিয়েল লাইফে বহুত আমরা দেখেছি, it works well today but after a couple of days it doesn't work because
তার চেয়ে অনেক সুন্দর আরো স্ট্রাকচার ডেভেলপড হয়ে গেছে। So model are a simple and imperfect representation of a part of the world reality. তাহলে এটাকে আমরা প্রথম দিকে বলেছিলাম পারফেকশন খুব দেয়, বাট পারফেকশনের ভিতরেও আবার সেখানে কিছু ইমপারফেক্টনেস আছে, ওকে, থাকতেই পারে। আল্লাহ দেখো সবাইরেই তোমার আমাদেরকে যখন সৃষ্টি করেছে সবাইকেই হাত পা মুখ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে দিয়েছে। তারপরে দেখো কারো হাতটা কত সুন্দর, আঙ্গুলগুলো কত সুন্দর, কারো আঙ্গুলগুলো একটু বেটে, কারো নখটা কত সুন্দর। তো দের আর সো মেনি ভেরিয়েশন, আছে না? আল্লাহ ভালো জানে যে কেন কাঠটা কেমন কিভাবে দিল। সো দিস যখন তুই প্রোডাকশন করবা, এই যে বললাম র মেটেরিয়ালস, দেখা গেলো বিকজ অফ দিস র মেটেরিয়ালস দ্য ফ্লেভার অফ দিস আইসক্রিম, দ্য ফ্লেভার অফ দিস সোপ, দ্য ফ্লেভার অফ দিস রাইস, বিকজ অফ দ্য র মেটেরিয়াল সোর্সেস different, you will really in real life you will find some differences থাকবেই। সুতরাং সেই মডেলের অ্যাকুরেসি আগের মডেলের অ্যাকুরেসি একরকম হতে পারে না। মেবি ইট ইজ মোর ইমপ্রুভড অর লেস ইমপ্রুভড, বাট উইল হ্যাভ সাম ডিফারেন্সেস। এই জন্য আমরা বলেছি কোনো মডেলকে আমরা বলতে পারবো না ইট ইজ 100% ইউজুয়ালি দ্য ম্যান মেড মডেল। কোনো ম্যান মেড মডেলই আমরা বলতে পারবো না 100% ওকে, বিকজ আওয়ার নলেজ ইজ লিমিটেড। উইদিন দ্য লিমিটেড নলেজ দ্য থিঙ্ক উই নো, এর বাইরে আমরা কিছু থিঙ্ক করতে পারবো না। মডেল ইনক্লুডস স্পেসিফিকেশন, অ্যাজাম্পশনস, লিমিটেশনস। এবার দেখো যখন তুমি স্পেসিফিকেশনে গেলে, অ্যাজাম্পশনে গেলা, তো দের আর লটস অফ অ্যাজাম্পশন দিয়ে আমরা রিসার্চ করতে আরম্ভ করি। সো সামবডি হ্যাজ গট মোর নলেজ, সে তোমার মতো 5টা অ্যাজাম্পশনকে না দিয়া 2টা অ্যাজাম্পশন দিল, বাকি হলে তার কাছে প্রবলেম ক্যান বি সলভ, সে করতে পারবে, অ্যাজাম্পশন দেওয়া লাগবে না। তাহলে তারটা আরো ভালো হবে তোমার চেয়ে। Okay. So because we do have the assumption, we do have the specification, we do have the variety of limitation, তাই কোনো মডেল ইজ পারফেক্ট। হ্যাঁ, এই স্পেসিফিকেশন এক একজনের জন্য এক এক রকম হইতে পারে। দ্যাটস ওয়াই যখন আমরা মডেলকে ভ্যালিডেট করি, ইট উইল নেভার গিভ ইউ 100% ট্রু রেজাল্ট, বাট আমরা চাবো অ্যাটলিস্ট এরকম একটা রেজাল্ট, যে রেজাল্টটা ইফ ইউ অ্যাপ্লাই ইন দ্য রিয়েল লাইফ মানুষের প্রবলেম হবে না। হইতে পারে সেটা একবারে কারেক্টলি হচ্ছে না। এখন তুমি চাকরি করতে গেলা, চাকরি করে একটা ইবাদত, সকালবেলা 8টার সময় বাসা থেকে নামলা, 9টা থেকে অফিস, 5 ঘন্টা চাকরি করবা। তো 9টা থেকে 5টা অফিস, আমার যদি 9টায় না যায়, তুমি রওনা দিয়েছো 9টায়, 9টায় না যায় দিয়ে আমি 9টা 5-এ ঢুকো, তাহলে হইতে পারে কখনো একটা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল, সাম প্রবলেম, হিউ ক্রাই হয়ে গেল অফিসে, সে আসে না এখনো কেন। আবার কোন দেখালো যে না, আজকে 10 মিনিট পরে গেছে, কেউ কিছু বলে নাই, কারণ ওই দিন আমাকে বস খুঁজছিল, 5 মিনিট আগে মানে খুঁজছিল, উনি আগে চলে আসছে অফিসে, আমি দেরি করছি, ধরা খেয়ে গেছি, তাই বলে যে প্রত্যেক দিন আমাকে ওই সময় রাখবে নট নেসেসারি। আরেকদিন 1 ঘন্টা পরে আসছো, কোনো খোঁজ খবর নাই, কেউ তোমাকে বকাবকি দেয়নি। তাহলে এই যে মডেলের ভেরিফিকেশন যখন করি, এক এক সময় এক এক রকম তোমার অ্যাকশনের কারণে এক একজনের রেজাল্ট হয়, বাট সবগুলো দিয়ে আমাকে খারাপ বলতেছে না, ভালো বলতেছে না। ওকে, তো এর জন্য বললাম একবার রিয়েল লাইফ সবসময় যে আমরা বলবো 100% অ্যাকুরেসি তোমাকে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ নট কারেক্ট। এবার রুলস ফর মডেল ভেরিফিকেশন অ্যান্ড ভ্যালিডেশন কিভাবে করতে হবে, এখানে কতগুলো রুল আছে, এগুলো পরীক্ষায় আসে, এগুলা দেখে নিবা। যেমন ভ্যালিডেশন ভেরিফিকেশন মাস্ট পারফর্ম continually throughout the whole cycle of the simulation model. Okay. Then verification and validation results cannot be interpreted on a true false basis. যে আমরা স্টেটমেন্ট দেই, বলো এটা ট্রু অর ফলস, নো, এমন ভাবে করা যাবে না। মেবি আমরা অনেক সময় দেখে দিই ট্রুও বলা যাচ্ছে না, ফলসও বলা যাচ্ছে না, এর মাঝখানে অনেক কিছু রয়ে গেছে। আমি এটাকে ট্রু বলতে পারি, বাট এটাকে আমার অ্যাকসেপ্ট করতে আমি চাচ্ছি না। যেই লোক আবার অভিজ্ঞতা বেশি হবে, ওই রিয়েল লাইফে ওই ধরনের প্রবলেম দেখছে, সে আবার অ্যাকসেপ্ট করে যাবে।
এই জন্য আমরা ডাইরেক্টলি এটা একটা মিথ্যা কথা, এটা একটা ভুয়া মডেল, এ কথা বলা যাবে না। এটা খুব ভালো মডেল সেটা বলা যাবে না। এটা বলা যাবে কখন? মডেলটাকে ইমপ্লিমেন্ট করো, দেখো কি হয় রেজাল্ট। ওকে, আইদার কম্পিউটারে করো, ডেভেলপ করো অল দ্য ভেরিয়েবলস ইন কম্পিউটার, দেখো কি হয়, দেন ইউ ক্যান সে yeah, it's a good model or bad model. The simulation model is built with a specific purpose. Okay, অনেক সময় দেখা গেল পারপাস থেকে যদি আমরা সরে যাই তাহলে বলতে পারবো না। দেখালো পারপাস থেকে সরে গিয়ে সেকেন্ডারি পারপাস গুরুত্ব পাচ্ছে, তাহলে আমরা কি সেকেন্ডারি পারপাসের গুরুত্ব দেখে আমরা হয়তো আমরা মডেলের যদি অবজেক্টিভ চেঞ্জ করে দেই, দ্যাটস ওকে। বাট যদি দেখি যে না অবজেক্টিভ চেঞ্জ করলাম না, বাট উই আর থিঙ্কিং মোর অ্যাবাউট দ্য সাবসিডিয়ারি অবজেক্টিভস, তখন তো আলটিমেটলি আমাদের মডেলটা অ্যাকুরেট হবে না। দ্য মডেল শুড বি ডান বাই অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্টিটি। তাহলে মডেলের ভেরিফিকেশন যিনি করলো উনি আবার ভেরিফাই করলো। ওকে, ইউজুয়ালি তখন যে অডিটিং যখন করি আমাদের সেখানে আছে যে ভাউচার এন্ড ভাউচার রাইটিং এন্ড entering in the computer entry should not be done by the same person. Okay, so entering the computer and purchasing the product should not be done by the same person. Purchasing the product and giving an order to purchase should not be done by same person. Okay, তোমরা ওই যে internal control এর separation mechanism পড়েছো, principles of internal control, তো ওটা মাথায় রেখে দেখা যাবে যে আমরা যে ব্যক্তি modular করলো সেই ব্যক্তিকে দিয়েই না করে আর থার্ড পার্টি কাউকে দিয়ে এটা ভেরিফাই করা ভালো। বাট প্রবলেম ইজ দ্য সিমুলেশন মডেল ডেভেলপার অ্যান্ড ইউজার, ডেভেলপার এক্সপার্ট এত কম, যিনি ডেভেলপ করে তাকেই ম্যাক্সিমাম সময় আসলে করতে হয়, অ্যান্ড হি অর শি মাস্ট বি অনেস্ট। ওকে, আমার সিমুলেশন মডেলটা খারাপ হয়ে গেল, এই জন্য আমি ভাবা পাবো না, সুতরাং আমি এই জন্য এটা যা সেটাকে সার্টিফাই করে দেই। নো, দ্যাট শুড নট বি গুড, because you will be losing your name and fame even with like this one capital one। তোমাকে একসময় দেখা গেল এটা কে ডেভেলপ করেছে, এখন একটা কোম্পানি তোমার এটা ইউজ করে অনেক তাদের প্রবলেম হয়ে যায়, ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম, সো কোম্পানি ক্যান go to the court against you। ওকে, সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো ইউ মাস্ট বি অনেস্ট এনাফ। সো ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ দ্য থার্ড পার্টি অ্যাভেলেবল, নিজে নিজেটা করতে হবে উইথ 100% অনেস্টি। এই টেস্টগুলো যেগুলো আছে রুলগুলো আমাদের মেনটেন করে, আর অনেক রুল আছে, রুলগুলো দেখে নিও। দের আর সো মেনি রুলস, পার্ট রুলস, এগুলো দেখে নিও। এবার আমরা দেখবো হোয়াট আর দ্য অ্যাসপেক্টস অফ ভ্যালিডেশন। ভ্যালিডেশন যখন করতে হবে কি কি ভ্যালিডেশন অ্যাসপেক্ট আছে। এই নাম্বার ওয়ান, যখন তুমি ভ্যালিডেট করতে আরম্ভ করবা, ফার্স্ট ওয়ান বাউন্ডারি অ্যাকুরেসি টেস্ট। আমরা বলেছি একটু আগে, আমি বলে আসছি যে হোয়েন ইউ ডেভেলপ মডেল উই ডু হ্যাভ লটস অফ অ্যাজাম্পশনস। ওকে, এই যে অ্যাজাম্পশনস গুলো আমরা নিলাম, আদার থিংস রিমেইন কনস্ট্যান্ট উইথ দ্য ইনক্রিজ ইন প্রাইস ডিমান্ড উইল ডিক্রিজ অ্যান্ড সো অন, ভাইস ভার্সা। But this is the boundary, other things, other things কি কি রেখেছি আমরা? ওকে, প্রাইস ছাড়া, ওকে, কোয়ালিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ সেম, ডিফারেন্স হচ্ছে না, রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ডিমান্ড, কোয়ান্টিটি, ওকে, এটা নির্ভর করে শুধুমাত্র প্রাইসের উপরে। তারপরে কাস্টমার টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্স বাই দিস টাইম চেঞ্জ হচ্ছে না। এবার আমরা অনেকগুলা ভেরিয়েবল আইডেন্টিফাই করে ফেলি অ্যান্ড কনসিডার দিস আর ফিক্সড। ওকে, তাই বলি আদার থিংস রিমেইন কনস্ট্যান্ট। এবার শুধু একটা ভেরিয়েবলকে উঠাইলাম নামালাম, দ্যাট মিনস ওয়ান ভেরিয়েবল ইজ চেঞ্জড অ্যান্ড উই আর রিডিং দ্য রেজাল্ট, গেটিং দ্য রেজাল্ট। এটি হলো বাউন্ডারি। হ্যাঁ, সো এই বাউন্ডারি যখন আমরা ডেভেলপ করি, এই বাউন্ডারিটা ঠিক আছে কিনা দেখা হলো, an important boundary is left over yet to be considered, didn't keep in mind। ওকে, মাথায় আসেই নেই এবং আমরা ব্ল্যাক
আমাদের কনসেপ্ট পেপারে লেখেই নেই, হতে পারে। অথবা যেগুলো আমরা করেছি, অল দিস রিয়েলিস্টিক, এগুলোর আসলে কোনো ইমপ্লিকেশন আছে রিয়েল লাইফে, না করার জন্য করা। ওকে, সো আর অল ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টস ফর অ্যাড্রেসিং দ্য প্রবলেম এন্ডোজিনিয়াস টু দ্য মডেল, মডেলের ভিতরে এগুলা সব দেখা হচ্ছে কিনা। Does the model behavior change significantly if the boundary assumptions are relaxed? এখন assumption relax করে দিলাম, রেজাল্ট উইথ এ হিউজ ডিফারেন্স। ওকে, তাহলে ওটাকে আর assumption রাখা যাবে না। হিউজ ডিফারেন্স যদি হয় তাহলে তো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এরকম ডিফারেন্স হবেই। সো হোয়াই দ্যাট ভেরিয়েবল শুড বি an assumption, bring it into the model because it has got huge effect on cause and effect relationship. ওকে, তারপরে দ্য টেস্ট ইজ ক্যারিড আউট থ্রু দ্য ফলোইং। তাহলে আমরা বাউন্ডারি অ্যাকুরেসি টেস্ট বলতে বুঝালাম যে what are the limitations, what are the assumptions we are talking about within which the company will perform this particular model, ওটা আমাদের দেখতে হবে। এবার এটা দেখার জন্য what are the test mechanism, ভ্যালিডেশন মেকানিজমটা কি? ভ্যালিডেশন মেকানিজম হলো, দেখো, নাম্বার ওয়ান হলো ইউজ মডেল বাউন্ডারি চার্ট। ওকে, তোমাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ মডেল বাউন্ডারি চার্ট। ইউজ সাবসিস্টেন্স ডায়াগ্রাম। ওকে, সো আমরা সাবসিস্টেন্স ডায়াগ্রাম অনেক করেছি, সেই তোমার কজার লুপ ডায়াগ্রাম থেকে আরম্ভ করে সিএলডি থেকে। সিএলডি আগে কি করেছি? সিএলডি আগে কি করেছি? ফিডব্যাক লুপ, ফিডব্যাক লুপ, কজার লুপ, তারপরে আমরা স্টক অ্যান্ড ফ্লো, যে ডায়াগ্রামগুলো আমরা ডেভেলপ করেছি না। সো তার জন্য চার্ট তৈরি করা যায়, ওই চার্টটাকে ভেরিফাই করতে হবে, সাবসিস্টেমের ডায়াগ্রামগুলো ভেরিফাই করতে হবে, কজ অ্যান্ড লুপ ডায়াগ্রাম, স্টক ফ্লো ডায়াগ্রাম, যেগুলো বললাম আর কি। ইউজ ইন্টারভিউজ অ্যান্ড ওয়ার্কশপ টু সলিসিট এক্সপার্টস অপিনিয়ন। ওকে, ফিল্টার্স অফ রিভিউ, হয়তো একটা প্যানেল ডিসকাশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যে উই আর থিঙ্কিং লাইক দিস, ডু ইউ থিঙ্ক দিস ইজ ওকে, or if you have some insight, please give us the insights. আল্লাহ, তারপরে হলো ওয়ান্স বাউন্ডারি অ্যাসেসমেন্ট ইজ ডান, সেকেন্ড হলো প্যারামিটার অ্যাসেসমেন্ট। হোয়াট ডু মিন বাই প্যারামিটার অ্যাসেসমেন্ট? এটা হলো দ্য পারপাস অফ দিস টেস্ট ইজ টু আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন। কি সেগুলা? আর দ্য প্যারামিটার ভ্যালু কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য রেলিভেন্ট ডেসক্রিপশন অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল নলেজ অফ দ্য সিস্টেম। সাপোজ তুমি বললা এক্স ইনফ্লুয়েন্সেস ওয়াই, এক্স ওয়াই কে ইনফ্লুয়েন্স করে, দেখি পজিটিভলি করে না নেগেটিভলি করে। সাপোজ ইনফ্লুয়েন্স করে এক্স কফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন, অথবা এই যে আমরা বলি রিগ্রেশন, একটা কফিসিয়েন্ট পেলাম, কফিসিয়েন্টটা, এই যে কফিসিয়েন্টটা আছে, এই কফিসিয়েন্টকে প্লাস অর মাইনাস, ডিরেকশন কোন দিকে, ওটা আমাদের দেখতে হবে। এবার যদি দেখি এই ডিরেকশনটা চিটাগংয়ে কাজ করে, ঢাকাতে অন্যরকম, সাপোজ ওয়াটার, ওয়াটার এত মিনিট জাল দিলে এটা পিউরিফাইড হয়, দেখা গেল এক এক জায়গায় এক এক রকম রেজাল্ট পাওয়া যায়। ওকে, ডু অল প্যারামিটারস হ্যাভ রিয়েল ওয়ার্ল্ড কাউন্টারপার্টস? যতগুলো প্যারামিটার আমরা লিখেছি, নিয়ে এসেছি, প্যারামিটার হিয়ার হলো ভেরিয়েবলস। ওকে, যত ভেরিয়েবলের প্যারামিটার নিয়ে এসেছি, অল ভেরিয়েবলস এগুলা রিয়েল লাইফে আসলে এগুলা ঠিক মতো কাজ করে কি না, এটা জানার জন্য আমাদের কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক লাগবে, যেমন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড টু এস্টিমেট দ্য প্যারামিটার। কোন কোন প্যারামিটার আমরা নিব? যেমন তুমি দেখো, সাপোজ তুমি যদি বলো ওকে আই উড লাইক টু সি দ্য হাউ দ্য কাস্টমার দে টু পারসিভ দিস আইসক্রিম ব্র্যান্ড, তাদের পারসেপশন ক্যালকুলেট করতে গেল, তো তাদের পারসেপশন ক্যালকুলেট করতে গেলে এবার তোমাকে কি, হোয়াট আর দ্য টুলস বাই হুইচ ইউ ক্যান go for identifying the parameters and the variables first, then parameters to assess the perception. তাহলে তুমি বলো আমি ঠিক আছে, একটা ডেটাবেজ, কোন একটা ডেটাবেজ নেই,
ডেটাবেস সাপোজ সেটা ঢাকা ডেটাবেস, আমরা অনেক ডেটাবেস এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি এগুলা মেম্বারশিপ নিয়ে রাখছে। এখন ওই ডেটাবেজে আমি ঢুকলাম, দেখি সেখানে ডাটা পাওয়া যায় কিনা। ওকে, দেখলাম যে এত লিটারেচার, সার্চ করতে গেলে লিটারেচার এখন সার্চ করব, এত লিটারেচার আসতেছে, তাহলে সেখানে আমি সিস্টেমিক লিটারেচার রিভিউ সফটওয়্যার ইজ দেয়ার, ইউজিং দিস সফটওয়্যার আমি তাহলে দেখবো হোয়াট আর দ্য ভ্যারিয়েবলস এন্ড দ্য প্যারামিটার্স আর ইউজ টু ডু দিস। এইভাবে আমরা টেস্ট করি ইউজিং, সাপোজ এই যে বললাম সিস্টেমেটিক লিটারেচার রিভিউ, একটা এক্সাম্পল দিলাম, অনেক ধরনের হতে পারে। তারপরে ইউজ দ্য মডেল টেস্টিং, ক্যালিব্রেট সাব মডেল। ওকে, একটা মডেল টেস্ট করলাম, সেই মডেলটা a big model or a supra model is composed of individual some submodel। আমরা যে প্রথমেই ডেফিনিশন দিয়েছি সিস্টেম কালেকশন অফ সাবসিস্টেমস। ওকে, তাহলে আমরা যখন সাপোজ এফিসিয়েন্সি মডেল অফ দ্য কোম্পানি, কি এফিসিয়েন্সি? রিক্রুটমেন্ট এফিসিয়েন্সি অফ দ্য কোম্পানি, অথবা মনে করো পাবলিক ফান্ড রেজিং এফিসিয়েন্সি অফ দ্য কোম্পানি। তাহলে এখানে আমরা একটা মডেল ডেভেলপ করলাম, সেই মডেলের ভিতরে হাজারে হাজারে ইন্টারেক্টিং ভেরিয়েবল আছে, ওগুলা কতটুকু সাপোর্টিভ, a particular submodel, sub-interaction, how much supportive it is to the real model, এটা আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের ডিজায়ার্ড রেজাল্ট উল্টা দিকে যাচ্ছে কিনা। ডেভেলপ these aggregate submodels to estimate relationship for the use of the more aggregate model। যখন আমরা এগ্রিগেট করব, এগ্রিগেট করলে দেখি সেখানে ডিসঅ্যাসোসিয়েশন হয়, আসলে মনে করছি এটাকে কজ এন্ড ইফেক্ট থাকবে, দেখলে না কজ এন্ড ইফেক্ট নাই আর উল্টা আছে, তখন আমরা কি করব, সাম অফ দ্য মডেলকে আমরা ডিসএগ্রিগেট করার জন্য ডিলিট করে দিতে হবে। ওকে, উই শুড নট ডু দিস। এই টেস্টগুলো আমাদের করতে হবে। দেন ডাইমেনশন কনসিস্টেন্সি টেস্ট, এটা আমরা তোমাদেরকে বারবার বলেছি, হোয়েন ইউ উইল বি রাইটিং দ্য ইকুয়েশন, ওই ইকুয়েশনের ভিতরে যতগুলো ডাইমেনশন আছে, ওকে, নট অনলি ভেরিয়েবল এন্ড প্যারামিটার, রাদার দ্য ডাইমেনশনস। কি ডাইমেনশন বলতে সেখানে সাপোজ একজনের বয়স, বয়সে কি আমি দিনে লিখলাম না বয়সে সেখানে তোমার ইয়ারে লিখলাম? Okay, যদি বয়সটা হয়, যদি সাপোজ বলা আছে সেখানে যে মাস আর ইয়ার, ডেট লেখার কোনো স্কোপ নেই, তো তাহলে তার এটাকে কিভাবে ডিল করতেছে? যদি 15 তারিখে ডেট অফ বার্থ হয়, তো জয়নিং ডেট হয়, তাহলে ফার্স্ট দেখাচ্ছে, আবার যদি 28 তারিখ হয় তাহলে ফার্স্ট দেখাচ্ছে। So should we accept this one? Okay, এগুলো হলো ডাইমেনশন কনসিস্টেন্সি। এবং এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে ডলার, এক জায়গায় হলো তোমার রুপি, পাউন্ড, এক জায়গায় আছে মিনিটে, এক জায়গায় হলো আওয়ারে। সো দিস উইল ফেল, দ্য মডেল কাজ করবে না। তো ইউ হ্যাভ টু সি দিস। এটার জন্য ডাইমেনশন অ্যানালিসিস সফটওয়্যার আছে। ওকে, তারপরে চেক মডেল ইকুয়েশন আমরা দেখেছি, ইকুয়েশন দিয়ে ভেরিফাই দ্যাট ইচ প্যারামিটার ইন দ্য মডেল হ্যাজ এ মিনিং ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড। Then extreme condition test. Extreme condition test. What is it? This extreme condition is, maximum problem that might occur. গাড়ি বানাচ্ছ, ইভেন দো গাড়ি এখানে সিমুলেট করে মার্কেটে ছাড়ছে, তাহলে যদি নেগেটিভ যদি 25 পর্যন্ত সাপোর্ট দিবে, নেগেটিভ মাইনাস যদি সেখানে যদি -25 পরে যায়, তাহলে অথবা 50% সাপোর্ট দিলে উইন্ডশিল্ড ওয়াটার, উইন্ডশিল্ড ওয়াটার যদি 50 পরে যায় তখন এটা বরফ হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে এটি হলো এক্সট্রিম। ইউজুয়ালি আমরা জানি ওই দেশে, কোন একটা দেশে ওয়েদার, সাপোজ ধরো তোমার দা এক্সকিউজ মি জাস্ট এ মিনিট। ওকে, তো পরে ওকে, যে বলতেছিলাম, তো এই যে এক্সট্রিম, তুমি যদি বলো যে স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্স ক্লাসে তো নাই, আমার 69% আছে, 69% আছে, আর যদি আপনি স্যার একটা ক্লাস মিস দিচ্ছেন, আপনি ক্লাসটা মিস না করলেই তো আমি উতরে যাই। মেড বি রিয়েল লাইফ, সত্যি কথা।
আর যেগুলো আমি মিস দিই তুমি মিস দিছো ওগুলো নিয়ে তোমার কোনো ইয়ে নেই। হ্যাঁ, মানে আমার মিস দিচ্ছি তো ঠিক আছে, আমি মিস দিচ্ছি তাই তোমার ওটা তো ওই দিন তুমি থাকতে পারতা, থাকলা না। ওকে, কনসিডার করি। স্যার দেখেন আমার 5টা ক্লাস মিস, এই 5টা ক্লাসে স্যার এই ঘটনা ঘটছে, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এই কাজ করতে বলছে, আমাকে অমক স্যার এই কাজ দিয়েছে, আমি পারি না, আমি ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ, আমাকে অমক জায়গায় থাকতে হয়েছে, খেলার মাঠে থাকতে হয়েছে। ওকে, আর স্যার তাহলে আপনি, হ্যাঁ ওকে তো এই কাজ করছে, তাহলে ঠিক আছে 50% দিয়ে দেয়, থাক চলে যাও, অ্যাডমিট কার্ড বলে দিব আমি, অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দিবে। 10%, স্যার আপনি জানেন না মা বাবা আগে না পড়ালেখা আগে, স্যার আপনি তো শিখেছেন ক্লাস, আমার বাবা আমার মাই অসুস্থ এই সারাক্ষণ থাকতে হইতেছে। টু সাম এক্সটেন্ট ট্রু, বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটাকে আবার এক্সাজারেট করা হচ্ছে। ওকে, হোক আর না হোক, আমি জাস্ট আমি কাউকে বলতেছি, হার্ট করার জন্য বলতেছি না, আমি জাস্ট রিয়েল লাইফটা তুলে ধরতেছি, এটা অন্যভাবে নিবে না কিন্তু। হ্যাঁ, কারণ মা বাবা এগুলো খুব সেন্সিটিভ ইস্যু, অন্যভাবে নিবে না। আমি বলতেছি যে কি 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 হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে এই যে এক্সট্রিম কন্ডিশন, আজকে রাত 9টা পর্যন্ত কাজ করতে হবে, অফিসে কোনোদিন 5টা পর থাকা যায় না, এক্সট্রিম কন্ডিশন, কালকে হলো পরীক্ষা, আজকে সারা রাত পড়তে হবে। ওকে, এক্সট্রিম কন্ডিশন। অথবা যা তুমি পরীক্ষার জন্য পড়ালেখা করতেছো আর যারা পরীক্ষা অর্গানাইজ করে, এই যে তুমি দেখো যখন অ্যাডমিশন টেস্ট আরম্ভ হয়, রুমে রুমে যখন ইয়েগুলা সিটগুলো ফেলতে হয়, শুধু ঢাকাতে না, ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায়, তার মানে কয়দিন আগে তাকে চলে যেতে হয় সেখানে, একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেখানে গেল লোকদেরকে সেখানে অ্যারেঞ্জ করা, সব কাজগুলো করতে হতো না। তো এইবার বলা হয়েছে দ্য কোশ্চেন ক্যানট বি সেন্ট বিফোর 24 আওয়ার্স, এক্সট্রিম কন্ডিশন কি সেটা, অথবা কোশ্চেন হ্যাজ টু বি, এরকম অনেক এক্সট্রিম কন্ডিশনে কাজ করতে হয়েছে আমাকে লাইফে, যেমন কোশ্চেন হ্যাজ টু বি মেড অ্যাভেলেবল বিফোর, ক্যানট বি মেড অ্যাভেলেবল বিফোর দিস। এখন বাংলাদেশ হাই কমিশনের আন্ডারে সাপোজ আইসিএমএ এক্সাম্পল, প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেই, আইসিএমএ বি, আমি ওর যখন লিডারশিপে ছিলাম, তো কোন একটা স্টুডেন্ট চাকরি করে মনে করো কানাডাতে, দুবাইতে, অস্ট্রেলিয়ায়, বিভিন্ন জায়গায়, সেই স্টুডেন্টটা প্রায় শেষের দিকে, আর একটা বা দুইটা কোর্স আছে, তো যেখানে আমরা রিকোয়েস্ট পাই, নিয়ম আছে হাই কমিশনকে দায়িত্ব দিয়ে, হাই কমিশনকে কিছু টাকা পয়সা দিলে ওরা এই কাজটা করে নেয়। হি হ্যাজ টু কাম ইন দ্য হাই কমিশন, এবং ওখানে বৈশাখ পরীক্ষা দিতে হবে। এখন বাংলাদেশে যখন পরীক্ষা আরম্ভ হয় 10টা, ওখানে তখন মনে করো রাত 10টা, বাংলাদেশে পরীক্ষা হলো 1:30টায়, ওখানে পুরো রাত হলো 1:30। কে তোমার জন্য বসে থাকবে বলো তো? হুম? তাহলে এই যে এক্সট্রিম কন্ডিশন, তখন কি করতে হবে? ওই স্টুডেন্টের জন্য যদি আমি এজ এন অথরিটি, বাংলাদেশ হাই কমিশনার, যে কমিশনার সাহেব আছে, উনি একজনকে দায়িত্ব দিয়ে দিল সেখানে, যদি যিনি এডুকেশনের দায়িত্বে আছে, তো তাকে বলা হইলো ইউ টেক কেয়ার অফ ইট, ইনস্টিটিউটের সাথে কথা বইলা পরীক্ষা কখন নিবা। Okay. এখন যদি আমি যদি পরীক্ষা নেই সেম কোশ্চেন, আমি যদি পরীক্ষা নেই আমাদের বাংলাদেশে পরীক্ষার পরের দিন, বাংলাদেশে ওর কত বন্ধু বান্ধব আছে, উইল মেড পাবলিক, পাবলিক এক্সাম উইল মেড ইট পাবলিক, সে সব জেনে যাবে। যদি ওখানে আগে নেই, তাহলে বাংলাদেশের সব জেনে গেল কি কি কোশ্চেন আসছে। এক সময় নেওয়া তো ইম্পসিবল, ফিজিবল না। তোমার জন্য কে এই রাতে 3টার সময় বেরোতে থাকবে? সুতরাং এই এক্সট্রিম কন্ডিশন দিয়ে আমরা চেঞ্জ করি, তাহলে ঠিক আছে, ওনাকে আইদার সেম ডেতেই 14 ঘন্টা বা 12 ঘন্টা আগে বা পরে, তখন কি করতে হবে? দেখা যাবে যে হ্যাঁ, তাকে কোশ্চেন লিখে দেওয়া যাবে না, কোশ্চেন মেমোরাইজ করতে দেওয়া যাবে না, এমন কোন একটা ইস্যু ডেভেলপ করতে হবে, তাকে এমন একটা পরীক্ষার পরে এমন ট্যাবলেট খাওয়াইতে হবে যে ট্যাবলেট খেলে সে জাস্ট 5 মিনিট আগে কি করছে সব ভুলে যায়। ওকে, আবার 5 মিনিট পরে সে তার ব্রেন রিসেট হয়ে যায়। উই হ্যাভ টু ডু সামথিং লাইক দ্যাট না, আদারওয়াইজ তো সম্ভব না। এই এক্সট্রিম কন্ডিশনে সেই তোমার মডেল কাজ করে কি না, যদি কাজ না করে, ইট ক্যান নট বি এ রোবস্ট মডেল, তাহলে বলে দিতে হবে। যেমন ঔষধ যখন তৈরি করে, খেয়াল রাখবা, এই ঔষধ কিন্তু বছর বয়স এত এত হইলে খাওয়ানো যাবে না। দেখো আমরা প্যারাসিটামল একটা তুমি কিনে খেয়ে ফেললা,
এই প্যারাসিটামলের যদি তোমার যেটা তোমার সলিড ঔষধ ট্যাবলেট, এই ট্যাবলেট যদি তুমি বাচ্চাকে খাওয়াও মরে যাবে তো, সে তোমার সোয়ালোই করতে পারবে না। সো এইরকম অনেক এক্সট্রিম টেস্ট আছে, সেগুলোর জন্য আমরা ইকুয়েশনকে কি করব, ইনস্পেক্ট করব, ইকুয়েশন ইনস্পেক্ট করে দেখবো কাজ করে কিনা। ওকে, অনেক সময় সাবজেক্টিভ মডেল ডেভেলপ করতে হয়, অবজেক্টিভে কাজ করে না। বিহেভিয়ারাল রিপ্রোডাকশন টেস্ট, হোয়াট ইজ দিস? Behavioral reproduction, when a model is developed, if the model is implemented, it is expected that a model যেভাবে দেখাচ্ছে আমার কোম্পানি পারফরমেন্সও সেভাবে বাড়বে। ওকে, সো কম্পিউটারে বিহেভিয়ার খুব ভালো। আমরা মনে করি যে ইয়ে আহ, এটা কি, আচ্ছা ট্রাফিক সিস্টেমে দেখলাম যে কম্পিউটারে যে এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট নাই, সবাই খুব নাইস বিহেভ করতেছে। কারণ এটা যখন রিপ্রডিউস করতে গেলাম ইন দা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড, তখন দেখি রিপ্রোডাকশন হচ্ছে না। এর কবে যেন, সাপোজ ওয়ান টাইপস অফ সিমুলেশন, একবার সহজ এক্সাম্পল, আমরা যেটা জিপিএস ইউজ করি না, তো জিপিএস দিয়ে হয়তো মনে করো কোন পথে গেলে ভালো হবে, এখান থেকে কতগুলো আমার রাত্র বাজে গেছে, আমার রাত্রে হয়ে গেছে তখন 7টা রাত, সন্ধ্যা 7টা, একবারে তোমার অনেক কি বলবো অন্ধকার, এমন অবস্থা হয়ে গেছে। তো ড্রাইভারে বললাম তুমি কোন পথে যাবো, কারণ আপনি যে পথে বলেন সেই পথে, ভয় পাচ্ছি, ড্রাইভার বলে ভয় ভয় লাগছে রাস্তায়। তো তখন সে দেখাচ্ছে এই পথে যেতে পারো, এই পথে 5 মিনিট বেশি, এই পথে 5 মিনিট কম, এই পথ দ্রুত। তো যেটা সবচেয়ে আমরা ইউজুয়ালি কি করি, সেফেস্ট অ্যান্ড দ্য প্লাস সেফেস্ট অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য লোয়েস্ট ডিউরেশন, তাই না? তো নিয়ে আমরা সেটা দিয়ে যাই, যাচ্ছি হঠাৎ করে, যখন এটা ইয়ে করলাম যাওয়ার আগে যখন ক্লিক করলাম দেখে রোড ব্লক। তাহলে যখন এই যে যখন মনে করো এই কোম্পানি যখন গুগল ম্যাপ তৈরি করছে, তাহলে সেই যদি রোড ব্লক এটা আইডেন্টিফাই করার এই সিস্টেমে না ঢুকাইতো, তাহলে দেখা গেলো আমি হয়তো 40-50 মাইল যাওয়ার পরে দেখি সেখান দিয়ে আর যাওয়া যাচ্ছে না, আবার 40 মাইলস আমাকে ব্যাক করে আসতে হতো, তাই না? তাহলে বিহেভিয়ার রিপ্রোডাকশন, হয়তো যে জিনিসটা আমরা সিস্টেমের ভিতরে ছিল না, এটা রিপ্রডিউস করতে যে আমরা দেখলাম কি অবস্থা। তো এই বিহেভিয়ার রিপ্রোডাকশনটা টেস্ট করতে হয়। গাড়ি বানাইলাম ধরো প্লেন রাস্তার জন্য, উঁচা নিচা রাস্তায় চলতেছে কিনা। হ্যাঁ, এই একটা বই লিখলাম, অর্থাৎ একটা ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপ করা হলো, সাপোজ ছেলেদের জন্য, এটা মেয়েদের জন্য কাজ করে কি না। ওকে, লেখা হলো এটা অ্যাডাল্ট স্টুডেন্টের জন্য, এটা বুড়োরাও আর পড়তে পারবে কি না। এগুলো হলো বিহেভিয়ারাল। অথবা ইন দ্য সেম গ্রুপ, সেম ইন্টারেস্ট গ্রুপেই কম্পিউটার একরকম, প্র্যাকটিক্যাল লেখা একরকম হয়ে যায় কিনা, ওটার নাম হলো বিহেভিয়ার রিপ্রোডাকশন। ডাজ দ্য মডেল resources the behavior of the interest in the system? Does the model, so sorry, reproduces the behavior? Okay, the behavior সমাজে মনে করো তুমি নার্সিং সিস্টেম, বেড সিস্টেম, হসপিটালের মডেল করতেছো। এখন দেখা গেল মেইন অবজেক্টিভ হলো নার্সরা সেখানে কি জানে বিহেভ করে উইথ দ্য পেশেন্টস। ওকে, যেমন আমার রিয়েল লাইফের এক্সাম্পল দেই, হুম, যদিও মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে আমি আসলে ওটাকে ঠিক করেছি কি না। ওকে, সেটা হলো আমার খেয়াল আছে, পরে আমি ওদেরকে ডেকে, ওরা অন্যায় করছে, ওদেরকে ডেকে আমি ক্ষমা চেয়েছি ওদের কাছে। ওকে, আমার মনে আছে পুরা কি সেটা, আমার বাইপাস, তো বাইপাস যখন হয়েছে, বাইপাস করার পর যখন আমার জ্ঞান ফিরছে, আমাকে যখন মনে করে বেডে নিয়ে আসলো। ওকে, খুবই ইন্টেন্সিভ কেয়ারে থাকতে হবে প্রথম কয়েকদিন। তো বেডে নিয়ে আসার পরে আমার জন্য একজন নার্স ঠিক করা আছে, স্পেশালি সে আমারটা দেখবে অ্যাটলিস্ট আগামী 2 দিন। রাত্রে তখন কোনো হয় 1:30 বাজছে খুব সম্ভব, আমার কিছু দরকার ছিল, আমি তো কলিং বেল টিপ দিছি। হ্যাঁ, তখন আমার হিতে জ্ঞানও ছিল না, কলিং বেল টিপ দিছি, টিপ দেওয়ার পরে আসে নাই। আমার খুব অ্যাকুরেট একটা প্রবলেম ছিল আর কি, দেন আই ওয়ান্টেড দ্য সার্ভিস, আসে নাই, আবার টিপ দিছি, আসে নাই।
এভাবে মনে হয় 3বার আমি টেপ দিলাম। পরে আমি অনেকক্ষণ মানে অ্যাট স্টেজ প্রেস করতে আরম্ভ করছি, তখন 3টা দড়ি আসছে। হ্যাঁ, তো আমি ওদেরকে তখন ওই ইয়েতে ভাঙ্গা গলায় বললাম, হয় ইটু কাম, তো একজন আসবে, 3জন দিয়ে আসবে। না, তুমি তো দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে। ও, তাইলে তোমরা জানো যে আমি তোমাদেরকে কল করতেছি, বাট তোমরা এটা কি যে ইয়ে করলা, অ্যাভয়েড করলা? নো 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 নো। সে আমাকে, নো নো, হোয়াই শুড আই, ম্যান, হোয়াই শুড আই দিস अगेन অ্যাভয়েড ইউর সার্ভিসেস, হোয়াই? তাহলে আই হার্ড ইউ আর গসিপিং ওভার দেয়ার। ওই যে বাংলাদেশ সব দেশে এর মেয়েগুলা কি করে, রাত্রে মনে করি একটা সবাই একটু ঘুমিয়ে গেছে, এই মেয়েগুলা এখন যাইয়া এক জায়গায় ওদের ওদের একটা ওয়াইটিং রুম আছে, ওখানে বসে গপ্প করতেছে, এই যে চিল্লাচিল্লি করতেছে, হাই হাই গান শুনতেছে। ওদের তো একটা অ্যামিউজমেন্ট, তুমি দেখবো মাঝে মাঝে এরা বসে বসে ড্যান্স দেয়, এই করে সেই করে, নিজেরা মিললে একটু প্রমোদ করে। তাহলে ওতে বাইতে আছে। Okay? তাহলে এই যে ওদের বিহেভিয়ার রিপ্রোডাকশন কি হইলো এখানে? বিহেভিয়ার রিপ্রোডাকশনটা হইলো না। হুম। পরের দিন আমি সুয়েদারকে কল করলাম। সুয়েদারকে কল করে আমি বলছি যে কালকে রাত্রে এই ঘটনা ঘটছে। দেন দেন আমি বলছি, ও প্রথম সরি টরি বইলে, তোমার কোনো প্রবলেম? হ্যাঁ, আমার তো একটু প্রবলেম হয়েছে, এই প্রবলেমটা আমার আগে সলভ করতে পারতো। তো সুপারভাইজার ডাইকে নাকি, আমি কি ওদেরকে ইয়ে করব, যে চাকরি নট করে দিব? না 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 না, এটা করবা না, ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য ওয়ার্নিং। তোমারটা কি চেঞ্জ করে দিব, মানে ওকে তোমার কাছে দিব না? না না, ওটাও করার দরকার নাই। ওকে। পরে দেখি সে আমার কাছে আসছে, সে চাইনিজ ছিল, চাইনিজ একটা মেয়ে আমার কাছে এসে সরি বলতেছে, সরি। আমি প্রথম বলছি, প্রথম আমার কথা আমি বলেছি, সরি বলে তো লাভ নাই, তা আমার তো যখন সার্ভিস ছিল আমি সার্ভিসটা পাইনি। ওকে, দ্যাটস এ টোটালি ভায়োলেশন অফ দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশন। আবার সরি বলছে, আবার আমি বলছি ওকে, আইডিয়া ফলাইজ, আমি তোমাকে যে ইয়ার জন্য এতবার আমাকে কল করতে হয়েছে বা তোমার রিপোর্ট করতে হয়েছে, আই ডু অলসো ফলাইজ। আমি তো ও আমাকে ওসুর হয়েছে, আমাকে কথা দিয়ে গেছে যার চাকরি খাবে না। হুম। তার মানে কি, এই যে বিহেভিয়ারাল রিপ্রোডাকশনটা এখানেও হচ্ছিল না, না? তো এইরকম রিয়েল লাইফে আমরা যখন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করব, সেই সিস্টেম দেখা যাবে বিভিন্ন কাজে। তুমি দেখবা, তুমি তোমার বলছো তোমার মা, এই তুমি গাড়ি লং ড্রাইভে গেছো, গাড়ি ড্রাইভ করতেছো, কানে ভিতরে কিন্তু এয়ারপোর্ট দিয়ে রাখবা, যখন আমি কল করি হাতে কিন্তু কথা বলবো না, এয়ারপোর্টে কথা বলবা। তুমি গান শুনতেছো 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 আর ড্রাইভ করতেছো, কি মজা! ওই যে বাবা মা চিন্তা করতেছে আমার ছেলেটা কোথায় আছে, আমার মেয়েটা কোথায় আছে, ঠিক মতো ড্রাইভ করতেছে কি না, কোনো প্রবলেম হলো কি না, ওই দিকে তোমার চিন্তাই নেই। তাহলে এয়ারপোর্ট তৈরি করছে কেন? গান শোনার জন্য, ঠিক আছে। আর এদিকে যে একটা মডেল ডেভেলপ করলো বাবা মা, ওকে আই ক্যান লেট ইউ গো গো অ্যান্ড ড্রাইভ অ্যান্ড এনজয়, বাট কমিউনিকেট। কতটুকু তো সেটা ঠিক মতো করলা না, এটা হইলো না। ওকে। হয়তো তুমি দেখতেছো যে কল আসতেছে, এটা তুমি দেখতেছো, বাট কি করলা? ডিসরিগার্ড করলা, কারণ তখন গানের মাতে গানটাই তোমার কাছে ভালোবাসি, ইম্পর্ট্যান্ট। সো এইরকম কিছু কিছু যদি এখানকার সিস্টেম ডেভেলপ করা হইতো, হোয়েন প্যারেন্টস উইল কল অটোমেটিক্যালি, যা আছে আর অন্যান্য জিনিস সব স্টপ হয়ে যাবে। নট দ্য ড্রাইভিং, রাদার দা এই যে তোমার লিসেনিং মিউজিক অ্যান্ড সামথিং, এইবার কাজ করে কি না, দ্যাট ক্যান বি কল্ড এ বিহেভিয়ার রিপ্রোডাকশন। ওকে। সো ডাজ ইট এন্ডোনিয়াসলি জেনারেট দ্য সিমটমস? এই যে বললাম, যদি সেখানে বিহেভিয়ার রিপ্রোডাকশন হয়, এমন যে আমি বললাম এন্ডোনিয়াসলি জেনারেট করছে, আমি তাই আমার অ্যাগ্রেশন প্রকাশ করেছি। ওকে। দ্য টেস্ট ইজ ক্যারিড আউট উইথ দ্য ফলোয়িং কি statistical measures correspondence measures of correspondence between data model. So for example the r square, if you calculate r square কেমন, মানে r square দিয়ে আমরা কি জানি, ডিগ্রি অফ ডিটারমিনেশন, কত পার্সেন্ট এটা এক্স্যাক্টলি দেখাবে। তো আর স্কোয়ার যদি ভালো হয় তার মানে মডেলকে আমরা বুঝতে পারবো বিহেভিয়ার রিপ্রোডাকশন ভালো। কম্পেয়ার মডেল আউটপুট, ওকে, ডেটা quantitatively during the including the model of the behavior shape variables. আউটপুট দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। লাইকওয়াইজ দেখো না, যে মানুষের যখন অসুস্থ হয়, সাপোজ মনে করো তোমার হার্ট স্ক্যান করতেছে অথবা ট্রেডমিলে তোমাকে উঠাচ্ছে, তখন ডাক্তাররা দেখতে পারে বিভিন্ন ভেরিয়েবল, একটা হলো মনে করো হার্ট রেট কেমন, ব্লাড প্রেশার কেমন, দেখতেছে না?
তো এই যে তোমাকে একটা ঔষধ দিলে এটা চেঞ্জ হওয়ার কথা, কতটুকু চেঞ্জ হলো, দ্যাট ইজ দ্য বিহেভিয়ার, আই মিন রিপ্রোডাকশন টেস্ট। এক্সামিন মডেল রেসপন্স টেস্ট, এক্সামিন মডেল রেসপন্স টু টেস্ট ইনপুট অ্যান্ড শকস। মানে শকস বলতে আমরা বুঝাই যে ডিফারেন্স টু কেমন আসতেছে। যদি একটা ভেরিয়েবল থেকে আরেকটা ভেরিয়েবলে যায়, একটা ভেরিয়েবলের একটা প্যারামিটার চেঞ্জ করে, সাপোজ মনে করো 5a+2b, 5 এর জায়গায় 5.5 দিলাম, রেজাল্টটা কি ধরনের চেঞ্জ হলো? যে আকাশ পাতাল চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে বিহেভিয়ার রিপ্রোডাকশন হবে না। দেন আমরা তাহলে এতটুকু বুঝলাম যে দেয়ার আর ভেরিয়াস টাইপস অফ টেস্ট আমাদের করতে হবে টু কাম টু এ কনক্লুশন দ্যাট আওয়ার মডেল ডেভেলপড ইজ ভ্যালিড। আদারওয়াইজ আমাদেরকে কি করতে হবে, আবার দেখতে হবে কোথাও চেঞ্জ করা যায়। এই যে আমরা দেখো বিভিন্ন সিনারিও তখন তোমরা করো, সিনারিওগুলোকে টেস্ট করে, দেন ইউ উইল সি যে রেজাল্ট 5%, বাজেট ফর মার্কেটিং, ওকে, অফ দ্য সেলস 5%, ইনক্রিজ ইট টু 20%, তাহলে দেখো প্রফিট কত বাড়ে, কতজন সেলস পিপল লাগে। ওকে, এই যে পলিসি এখন নিব যে বাজেট শুড নট বি মোর দেন 3% of sales, should not be less than 1.5% of sales. এটাকে পলিসি, এটা কখন নিব? বেসড অন দ্য ইটারেশন, বেসড অন দ্য রান অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট। প্রত্যেকটা ইটারেশন অ্যান্ড রান যখন দিব, তার রেজাল্টটা কি আসলো বেসড অন দিস। ওকে, দেখে 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 ডাক্তারদের মতো, ডাক্তার যেমন তোমার বিভিন্ন অ্যাপারটাইস ইউজ করে দে কাম টু কনক্লুশন, লাইকওয়াইজ ডাক্তারদের মতো আমাদেরকে এই রিপোর্ট দেখে 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 ইউ হ্যাভ টু কাম টু কনক্লুশন টু ডেভেলপ এ পলিসি। এই পলিসিগুলো যখন আমরা বিভিন্ন সেন্সিটিভিটি অ্যানালাইসিস করে দেখব যে কোন জায়গাটা বেশি কাজ করে, ওটা আমরা রিকমেন্ড করবো। সো পলিসি অ্যানালাইসিস মিনস আইডেন্টিফাই ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবলস অ্যান্ড অ্যাট হোয়াট সিচুয়েশন দে ওয়ার্ক দ্য বেস্ট, ইন হুইচ সিচুয়েশন দে ওয়ার্ক দ্য বেস্ট, কোনটা কোন সময় ভালো কাজ করে, এবং অ্যাকর্ডিংলি ইউ ক্যান গিভ এ রিকমেন্ডেশন, কোনটা সবচেয়ে খারাপ কাজ করে, অ্যাকর্ডিংলি ইউ ক্যান ডেভেলপ এ রিকমেন্ডেশন। ওকে, যেমন দেখা গেল সাপোজ রাত্র, একটা মডেলের কথা বলি, দ্য কম্পিউটার অর দ্য যে কাস্টমার কেয়ার, কাস্টমার কেয়ার মডেল ডেভেলপ করে। এখন রাত্র 3টার সময় করলে তুমি দেখা যাবে যে আছে অনলাইনে কয়েকজন, বাট ইট ইজ নট সামথিং লাইক দ্যাট। বাংলাদেশি হয় যে অনেক কুইকলি তুমি দেখা গেলে একজন লোকই বা দুজন লোকই বসে আছে, এবং ওই সময় কেন, দ্যাট টাইম ইটস এ টাইম হোয়ার পিপল উইল নট নক। ওকে, তাই একটু লোক সঙ্গে স্টাফ কম রাখলো। তাহলে কোন সময় কম রাখা উচিত আর কোন কোন সময় বেশি রাখা উচিত স্টাফ, এগুলো আমরা পলিসি অ্যানালাইসিস করতে পারি। ওকে, সো এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে পলিসি অ্যানালাইসিসের। সো আমরা ইউজুয়ালি যখন অ্যানালাইজ করে উইল বি এবল টু আইডেন্টিফাই হোয়েদার ইটস হোয়াট টাইপস অফ লুপ ইট ইজ, হোয়াট টাইপস অফ স্টক অ্যান্ড ফ্লো, হুইচ স্টক ইজ রিলেটেড টু হুইচ ফ্লো। সো কোম্পানি উইল বি এবল টু ডেভেলপ এ গুড পলিসি, দ্যাট ইজ কল্ড পলিসি অ্যানালাইসিস। এই পলিসি অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদের এই রেজাল্টগুলো দেখতে হবে যেগুলো আমরা ইয়ে করছি। হ্যাঁ, সো দ্যাটস অল about the what you call the validation of a model. আচ্ছা, এই পর্যন্ত থাকুক। আমাকে যদি কাইন্ডলি একটু স্ক্রিনশটটা নিয়ে তুমি চৌধুরী স্ক্রিনশটটা নিতে পারো, নিয়ে আমাকে একটু রোলগুলো দিয়ে দিও। ওকে স্যার, আমি নিচ্ছি স্যার এখন। ও, আরেকটা কথা, আমার শরীরটা যদি একটু ভালো লাগে আজকাল ভিতরে, তাহলে খুব সম্ভবত কালকে কি বার? মঙ্গলবার, তাই না? বুধবারে আমাদের ক্লাস আছে না? জি স্যার। বুধবারের ক্লাসটা পসিবলি অনলাইনে হবে। আই মাইট বি আউট অফ ঢাকা। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আমি অনলাইনে বলতে আই উইল নট বি এবল টু টেক দ্য ক্লাস ইন দ্য ক্লাস টাইম। আমি তখন যেটা করতে পারবো, বুধবারের রাতে তোমাদের অবস্থা কি, না বুধবার না, মঙ্গলবার রাতে। তোমরা মঙ্গলবার কি ক্লাস আছে ইউনিভার্সিটিতে? ইয়েস স্যার, আনিস স্যারের ক্লাস আছে।
কয়টার সময় শেষ হবে? 2টা থেকে। 2টার দিকে শেষ হবে, নো প্রবলেম। তাহলে মঙ্গলবারে রাতে কি তোমরা আমাকে 1 ঘন্টা সময় দিতে পারবা, অ্যারাউন্ড 9? কারণ আমি যে একটা কনফারেন্সে বা একটা মিটিংয়ে থাকবো, সেখান থেকে মনে করে আসতে আমি হোটেলে এসে উঠতে হয়তো 9টা বেজে যেতে পারে। ইজ ইট সুইটেবল ফর ইউ? আর আরেকটু আর্লি হইলে, সন্ধ্যা 6টার দিকে হলে তোমার ভালো হয়। স্যার ওয়েডনেসডেটা মনে হয় সুইটেবল হবে। ওয়েন্সডেতে না, আমি টুইসডে বলেছি। ওয়েন্সডে মর্নিং আমি ফ্লাই করবো তো আবার, হ্যাঁ। ওয়েন্সডে মর্নিং আমি ক্লাস নিতে পারবো না। ও আচ্ছা, জি স্যার। এই জন্য আমি ওয়েন্সডে আর আগের দিন, হ্যাঁ, টুইসডেতে ইভিনিং এ ক্লাসটা নিয়ে নিতে চাচ্ছি। জি স্যার, 9টা বাজেই ঠিক আছে। যে তোমার, হ্যাঁ, তাহলে আমার সাথে একটু যোগাযোগ রেখো। আমাকে সে বললো 9টা, যে বললাম এমন হইতে পারে ও যদি আবার সাপোজ মনে করো একটু আউটিং করতে যায়, যে দিনের বাইরে কোথাও করে, তাহলে আস্তে আস্তে আবার 9টায় আসবো কি না আমি, বাট 9টা আমার ধরে রাখলাম, ঠিক আছে। আমাদের কাছে আগে বলে রাখবো যে আমি 9টার সময় হোটেলে চলে যাবো। ওকে স্যার। স্যার, স্ক্রিনশট হ্যাজ বিন টেকেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, ভালো থেকো, আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালামু আসসালাম। আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু